Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, Good sir. morning. Okay, which point we have covered during our last session? Metal ligand pi bonding interaction. Metal ligand pi bonding interaction. Okay, just tell me what about this interaction? What is this pi bonding and how it is achieved? How this pi bond is formed? Today we are going to discuss lots of things. I am expecting lots of discussion from your side. Okay? What is this pi bonding and how it happens? And what is the reason behind that pi bonding? Actually, in CFT, there is a no formation of any pi bond as well as sigma bond. Okay? In this LFT, or we saying it as a MOT, okay, it considers pi bonding. What is the reason? Main reason? Yes, please. मेटल ऑर्बिटल आणि लिगँड ऑर्बिटल मध्ये लॅटरल ओव्हरलॅपिंग होतं आणि त्यांची ती सिमेट्री साईन Yes, yes, वगैरे yes. मॅच. Very good, nice. But what is the reason why they are forming? Why they forming pi bond? I am asking for reason. का करणार आहे ते पाय बॉन्ड का करणार आहे? लॅटरल ओव्हरलॅपिंग केल्यानंतर पाय बॉन्ड होतो हे आपल्याला माहिती आहे, बरोबर आहे ना? पण का का करतात? सीएफटी मध्ये का नव्हतं ते? एमओटी मध्ये इथं, किंवा आपण त्याला एलएफटी म्हणतो ना, लिगँड फील्ड थिअरी, इथं का आलेलं आहे ते पाय बॉन्ड? प्लीज पुट ऑन युअर Lobes, कॅमेरा. तुमचे कॅमेरा ऑन करा. आय कॅन सी ऑल ऑफ यू. sir, two lobes of an Yes, orbital. two lobes of an orbital. Very good. Okay, but it is similarly like as we have listened by Buddha. Okay, there is a, because of that two lobes, there is a lateral overlapping and then there is a pi bond. But my question is, why they forming pi bond? Same axis nucleus present in same. Same axis nucleus. Hmm, same axis nucleus. Okay, it is also related to pi bond. But why they forming pi bond? What is the reason? Because anybody else, please put on your camera. कॅमेरा ऑन करा, सगळ्यांनी ऑन करा. माईक टर्न ऑफ ठेवला तरी चालेल. उगा आपलं काहीतरी लावून ठेवते, सरांची तिकडे बडबड चालली, आपलं ऐकायचं, ऐकलं राहिलं, बाजूला नोट डाऊन करायचं राहिलं, हे राहिलं. युनिट संपत आला सगळा. ज्यांना आन्सर सांगायचं त्यांनी फक्त माईक ऑन करायचा. ठीक आहे, बाकीच्यांनी कॅमेरा ऑन करा सगळे. डिस्कशन आहे आता, आज काही लेक्चर नाही घ्यायचं. घ्यायचं. Why they forming pi bond? What is the reason behind that pi bond? नलवडे, यादव, भोगते, चव्हाण, क्षीरसागर, संगपाळ. Why they forming pi bond? What is the reason behind pi bond? तर स्टॅबिलिटीसाठी. Yes, very good. Of course. Okay. To attain the stability, they are forming pi bond, and of course, see what happens whenever there is a formation of pi bond. Okay, that complex or any molecule
I'm saying about molecule. It attains stability. But why they forming pi bond? What is the reason behind they forming pi bond? Okay. Which quality they have, and from that quality they are forming pi bond. का करणार आहे ते तयार? त्यांना काही काम नाहीये का? तो त्यांच्याकडे अशी कोणती नेसेसरी कंडिशन आहे ते अचीव करतायत म्हणून ते तिथे पाय बॉन्ड करायला जाणार आहेत. आय थिंक लास्ट लेक्चरला तुम्ही म्हटलं होतं केस झालेलं आहे म्हणून. जस्ट आता लेक्चर स्टार्ट करता करता माझ्या लक्षात आलं. कुंभार, yes, are you there? Are you getting my question? Shirsagar, Sangpa, Bopte, Chavan, put on your cameras. I'm waiting. Nalode, yes please. Kashid. Okay, if you have notes, then you can answer this question. If you have notes, then you can answer this question. Yes, please. Just compare your sigma orbital MOT and pi bond. Okay, pi bond forming MOT. Just compare it. Then you can answer. It's not that kind of tricky question. Basic एकदम. बेसिक म्हणजे काय? मी तर म्हणेल की एकदम म्हणजे काय एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. पाय बॉन्ड काय तयार करणार आहेत तर त्यांच्याकडे बघा काय सांगतोय. कीप इन माइंड. ओके, सी युअर डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम फॉर सिग्मा बॉन्ड. सी युअर सिग्मा बॉन्ड डायग्राम. Okay, and then see your pi bond diagram. See what is the difference in pi bond diagram. See what happens. They have orbitals. They have orbitals and that have a pi symmetry. ते ऑर्बिटल्स त्यांच्याकडे आहेत लिगॅन्ड कडे म्हणून ते तिथे पाय बॉन्ड करायला जाणार आहेत ना. जर नसतील तर काय होणार आहे तिथं? जर नसतील ना तर काय होणार आहे? ऍज इट इज राहणार नॉन बॉन्डिंग मेटलचे. ते तिथे काय करणार आहे? सिग्मा बॉन्ड तयार करणार, शांत राहणार, काही गरजच नाहीये. कशाला पुढे जायचं? आर यू गेटिंग? बरोबर आहे ना. लिगॅन्ड कडे काय आहे तर असे ऑर्बिटल्स आहेत की त्यांची सिमेट्री काय आहे, इट इज इक्वल टू पाय बॉन्ड. ते पाय बॉन्ड करू शकतात म्हणून ते पाय बॉन्ड करतात. मग त्याचे दोन टाइप्स आहेत. कोणते कोणते? दोन फिगर बघितले आपण. कोणते दोन फिगर? Pi acceptor and pi donor. Pi acceptor and pi donor. Keep in mind, in pi donor what happens? In pi donor they have lone pair of electrons. बरोबर आहे ना. लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणून ते लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय करतात? डोनेट करतात. क्लिअर आहे? पण त्याच्या आधी ते सिग्मा बॉन्ड करतात. हे पण लक्षात ठेवायचं, नाहीतर डायरेक्ट पाय बॉन्डला जाणार नाही. आधी सिग्मा बॉन्ड तयार करणार आणि त्यांच्याकडे लोन पेअर आहे म्हणून मग पुढे काय करणार आहे ते पाय बॉन्डला जाणार. ओके, सिमिलरली अनदर काइंड, इट इज अ पाय एक्सेप्टर. Pi acceptor, it is like a back bonding. Okay, it also forms a sigma bond, and then after, because of they have a empty orbital. Okay, because they have a empty orbital, similarly they have symmetry equal to formation of pi bond, similar symmetry to form like a pi bond, and because of that they form a pi bond, and this type of pi bond, it is a acceptor type pi bond acceptor. Okay, okay. These two types of diagram we have seen. Now turn off your camera. I'm going to share my screen. Yes, please. This is visible to all of you. Screen is visible.
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, I have completed Yes. for octahedral. From today, we will start molecular orbital diagram for tetrahedral complexes. Okay, similarly, it is also known as for ligand field theory for tetrahedral complexes. Okay, what are the conditions for this tetrahedral complex formation? How this tetrahedral complex form? Yes, please. How this tetrahedral complex form? Yes, Ligand approaching in between axis. very good. How many ligands? Four. Four. Four ligands. Okay, and that four Four ligands, ligands. these are approaching along the axis. No, in between the axis. Am I right? Okay. Why they approaching in between the axis? Because of it have a geometry like a alternate corner of a cube, like a alternate corner of cube. Okay, they have geometry, and because of that, if we arrange like this structure, like this tetrahedral, okay, then you can observe, okay, that ligands, they can only approach to the central metal in between the axes. Now similarly, what will happen, we all know there are different orbitals of ligands as well as different orbitals of central metal. Then the orbitals which are in between the axis, okay, they will overlap and they will form a sigma bond. Okay, what I am saying, they will form a sigma bond. Okay, here are also pi bond, but for today we are not considering for any pi bond. Today we will go for only tetrahedral and then square planar complexes. Okay, just first understand. Okay, then symmetry labels. Okay, symmetry for tetrahedral complex. Their combination of atomic orbitals, then their symmetry labels, and then their degeneracy. Okay, note it down. Okay, this is most important part. Okay, we have seen this in group theory or symmetry. Okay, see, first orbital, it is a s orbital, its shape, it is spherical. Okay, its degeneracy, it is 1, means one orbital, and it have some kind of energy, and its label, it is a1. Okay, then another one, it is p orbital. First consider for p orbital, px, py, and pz. Okay, these three, px, py, and pz. Okay, they are triply degenerate. Okay, and they have a symbol t2. Okay, they have a symbol t2. Okay, then next d orbital. Okay, d orbital, we all know they also contain five orbits, and from that five orbits there are also two groups. First one, it is a triply degenerate, and it is dxy, yz, and dxz. Okay, by mistake here it is xy, here also yz and xz. Okay, these are also triply degenerate, and their symbol, it is also t2. Okay, their symbol, it is also t2. Okay, the next one, it is the x square minus y square and dz square. Okay, they are doubly degenerate, and their symbol, it is e. Okay, as we have seen this in CFT. In this tetrahedral complex, we does not use geared and ungeared, means G and U. Okay, what is the reason? Anybody else? Plane of symmetry absent. Plane of symmetry, it is absent. Very good. Okay, in octahedral complex, there is a plane of symmetry, and we call it as a center of inversion. Okay,
and it is absent in tetrahedral complex because as we see the tetrahedral geometry, okay, there is no possibility any plane formation, okay, and because of that there is no geared and ungeared type of symmetries, okay. Therefore we use directly A1, T2 and E, but keep in mind this Px, Py, Pz and Dxy, Yz and Xz, okay, they have symmetry and it is near about same because they all have near about similar lobe, but the difference is only that p orbital it have 2 lobes and d orbital it have 4 lobes, but their symmetry it is similar, near about similar, okay, and because of that their symbol it is also same, t2 t2, means both these p and d orbital they will form molecular orbital in the similar way, okay, in the similar way. Okay. See the symmetry of these orbitals, okay, see both these are the p orbitals, okay, these are the d orbitals, okay, they both show c2 rotation, c2 rotation, and because of that their symbol it is same, their symmetry it is same, means if we rotate 180 degree it will be similar structure, okay. S orbital it transform as a A1, okay, it have a A1 symmetry, then p orbital it will have T2, similarly d orbital from that 3 they will have T2 and 2 they will have a E symmetry, okay, here it is shown, okay. Now just tell me which of these orbital of central metal will interact with the ligand, which of these orbital will interact with ligand, A1, T2, T2, E, yes please. A1 and T2. A1 and T2, definitely, Yes. is it correct? Yes, okay, why, why, what is the reason? In between axis. Yes, very good, nice, okay. These lobes or these orbitals, these are present in between the axis, and similarly ligands are approaching in between the axis, and because of that see the molecular orbital diagram, okay. Ligand, okay, they will have 4 orbits and they have a symmetry which is similarly like in between the axis, means A1 and T2, okay, A1 and T2, okay. Now keep in mind, see what happens, how there is a formation of complex or molecular orbitals, okay. First here it is a ligand orbitals as we can see, okay, then there is a metal orbitals, okay, see the symmetry, okay, 3D it have E and T2 symmetry, then 4S it will have A1 symmetry and 4P it will have T2 symmetry, okay. Now we are going to form a combinations to form our complex, okay. The first orbital it will combine, it will be similarly from the ligand, okay, I am using different colors so that you can understand, and it will form A1 bonding and A1 anti-bonding molecular orbital. Yes, is there any doubt? Okay, first orbital it will combine, it will be S orbital, means it have a symmetry A1, okay, and that A1 it will form A1 bonding, here it is represented, and then another one it is A1 anti-bonding molecular orbital, okay. Then second orbital it will combine, it will be p orbital,
and it is a T2. Okay, means from here it will combine and it will have energy at this position. Okay, I will use different color so that you can understand. Okay, now this T2, it will combine and it will have energy at this position. At this position it is a T2 bonding, and another one it is T2 anti-bonding. Okay, similarly happens for the metal. Okay, this is T2 bonding. Okay, is that clear? First it forms at this position. Then after, what happens? There is a combination of d orbital, 3d orbital. Am I audible? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then there is a combination of 3d orbital. Now see what happens. 3d orbital, it also have a T2 symmetry. Okay? Oh, sorry. It also have a T2 symmetry. Now, in this case, what happens? It will also combine with this T2, and because of that, what happens? The energy of T2, it is decreased. See, the energy of T2, it is decreased. Okay, means the previous position, it is removed. Okay? Okay? Are you getting point? The energy of T2, it is decreased. And here it is our T2. Okay, and this T2, it is a bonding, and another one, it is a anti-bonding. See, here it is its position. Okay, first one it is bonding, and another one it is a anti-bonding. Okay, but what happens? This T2 bonding, it have a similar symmetry and it overlap 2 times. Why 2 times? Because of this T2 and this T2 from P and D. This is from P orbital and this is from D orbital. They have near about same symmetry. Okay, and because of that, in bonding molecular orbital, their energy is decreased. Means energy decrease means they get stabilized. They get more stabilized. Okay, and at last there is a completion of all orbitals of ligand orbitals, and because of that, the remaining orbit, it is a E. Okay, and it remains as it is as a non-bonding molecular orbital. Okay, it remains as a non-bonding molecular orbital. Now, see carefully the number of bonding molecular orbitals. These are the bonding molecular orbitals. Number of anti-bonding molecular orbitals. These are the number of anti-bonding molecular orbitals. Okay, and number of non-bonding. These are the non-bonding. Okay, is it clear? Is there any doubt? Is there any doubt? Yes, please. Yes, please. Is there any doubt? Okay, now see what happens. Here it is also similar as we have seen in octahedral complex. Similar charge transfer like metal to ligand, ligand to metal, metal to metal. Okay, the CFAC for these complexes, it is measured. I will read all these things. Okay, the symmetry, it is measured. Sorry, CFAC, it is measured in between this T2 anti-bonding and E non-bonding. Okay, T2 anti-bonding and E non-bonding. Now see what happens in some of the books. In some of the books, it is given like this T2 from this 4p orbit. Okay, it also combines with this T2. Okay, it is also acceptable. Why? Because this T2 and this T2 anti-bonding, they have a near about
same symmetry, and because of that they overlap, and that overlap, it is like PD overlap. Okay, PD overlap. It is acceptable, no problem. I will show you that kind of diagram also. Okay, but the important fact it is that all these molecular orbitals which are above the non-bonding, these are called as anti-bonding molecular orbital. Okay, below the non-bonding, these are, oh, sorry, below, these are the bonding molecular orbitals. Okay, now how electrons will fill? How electrons will fill? Of course, they will follow from the lower energy to the higher energy. Means first they will fill to the bonding molecular orbitals. Okay, they also contains 4 orbits, similarly like this ligand. Okay, means all electrons will fill, and whatever the electrons present in this d orbital, okay, they will first into E, means non-bonding molecular orbital, and then they will go to the T2 star anti-bonding molecular orbital. Okay, just keep in mind all the energy levels. Keep in mind all the energy levels. The energy level of this ligand, it is lower than the metal. Okay, it is lower. Okay, this energy level, it is higher than this A1. Okay, this is also higher than this T2. Okay, the energy levels, these are important. Another A1, it will have lower energy. In some of the books, see what happens. This T2, okay, the position of this T2, it is given at this, means above A1. Okay, it is also acceptable, no problem. But see, in fact, what happens, there is a combination, two times combination, and because of that the energy level, it is decreased, and it is most acceptable, or we can say it as a more scientific. Okay, because of that orbitals, molecular orbitals, get more stabilized. Okay, similarly here also, strong field ligand, weak field ligand, they will interact. Similarly, high spin, low spin, similar, all these other properties like magnetic character, diamagnetism, paramagnetism, it is also similar. No any problem at all. Okay, is there any doubt about these tetrahedral complexes? Yes, please, we will discuss. Is there any doubt? सर T2 चे तिथं 2 पाहिजे होते ना कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंगचे. T2 च्या इथं 2 कॉम्प्लेक्स. अरे बापरे, 2 हा कॉम्प्लेक्स कसे म्हणजे म्हणतात? बॉन्डिंगचे अँटी बॉन्डिंग 2 वेळा दाखवलं ना का सेम एनर्जीला असल्यामुळे एकच आहे. नाही नाही, एनर्जी फक्त काय होते, म्हणजे खालचा बॉन्डिंगचा म्हणताय ना? हा हा हा, खालचा ना? हा, इथं 2 हो आहेत का? नाही होत. काय हा होतं तिथं ते, 2 तर त्यांची, हा हा, येस येस, सांगतो की मी. काय होतं की त्यांची जी सिमेट्री आहे ते सेमच येते. त्यांची सिमेट्री काय आहे ते सेमच येते. म्हणून फक्त त्यांची जी एनर्जी लेवल आहे ती एनर्जी लेवल काय होते, शिफ्ट होते. मी सांगितलं ना, दिस इज मोस्ट सायंटिफिक अँड मोस्ट ऍक्सेप्टेबल. वाय? बिकॉज दे हॅव सिमिलर एनर्जी. म्हणून त्यांची फक्त स्टॅबिलायझेशन इन्क्रीज होते. स्टॅबिलायझेशन काय होतं, इन्क्रीज होतं. 2 आहेतच तिथं. तुम्ही म्हणताय ना तिथं 2 T2 आहे, ऍक्च्युली तिथं आहे, पण त्यांचं काय होतं, मिक्सिंग होतं कम्प्लिटली. ठीक आहे, सिमेट्री सेम आहे ना त्यांची, बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल 2 जण मित्र असतील, त्यांचं एकत्रितच सर्व जर विचार जुळत असतील तर ते एकत्रितच राहतात ना, म्हणजे त्यांना आपण एकत्रितच समजतो. अशी सिमिलरली फक्त ते काय असणार आहे, एनर्जी फक्त काय असणार आहे त्यांची लोअर असणार आहे, म्हणजे काय तर स्टॅबिलिटी हायर असणार आहे, एवढंच. ओके, गॉट इट? सर हा, नॉन बॉन्डिंग
सर जे एमओटी मध्ये आपण नॉन बॉन्डिंग दाखवतो ना ऑर्बिटल्स, बर हा ते कधी कधी म्हणजे असं नॉन बॉन्डिंग एकच ऑर्बिटल आपण शो करतो, त्याच्यापेक्षा जास्त पण असतात का म्हणजे नॉन म्हणजे बॉन्डिंग ऑर्बिटल? एकच म्हणजे इजी आपण एकच इजीच दाखवतो ऑर्बिटल. बर सपोज नॉन बॉन्डिंग मध्ये T2G पण असेल, असं असं होतं का कधी? होतं की. आता ऑक्टाहेड्रल मध्ये काय झालं, ऑक्टाहेड्रल मध्ये दोन्ही काय एकच. झालं, दोन्ही एकत्र म्हणजे कसं म्हणताय मला समजा ना. म्हणजे ऍक्च्युली ऐका नॉन बॉन्डिंग हा कन्सेप्ट काय तू व्यवस्थित समजून घ्या. नॉन बॉन्डिंग म्हणजे काय की जे बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये पार्टिसिपेटच करत नाहीये त्यांना काय म्हणतो आपण, नॉन बॉन्डिंग. ओके, कोणतं सिग्माला पण पार्टिसिपेट करत नाहीत आणि पायला पण पार्टिसिपेट करत नाही. ठीक आहे, मग आता तुम्ही कसं म्हणताय की इजी पण राहतो का, म्हणजे जस्ट ऑक्टाहेड्रल इजी पण राहतो का आणि T2G पण राहतो का, असं दोन्ही पण राहतात का, हाच क्वेश्चन आहे ना तुमचा. हा बरोबर सर. ना. ओके, मग आता ऍक्च्युली होतं काय तर इजी आणि T2G यांचे जर तुम्ही शेप बघितले ऑर्बिटल्सचे, तर शेप काय एक काय आहे तर इन बिटवीन द ऍक्सिस आणि दुसरा कोणता आहे अलॉंग द ऍक्सिस आहे. बरोबर आहे. आणि ऑफकोर्स लिगॅंड जे अप्रोच होणार आहेत ते एकतर इन बिटवीन होतील किंवा अलॉंग द ऍक्सिस, कुठून ना कुठून तरी होतीलच ना. त्याच्यामुळे यांच्यापैकी एक कोणता तरी बॉन्डिंगला जाणारच कंपल्सरी, आणि दुसरा राहिलेला नॉन बॉन्डिंगला. कारण लिगॅंड अप्रोच कुठून होणार आहेत, एकतर अलॉंग द ऍक्सिस होतील किंवा इन बिटवीन द ऍक्सिस, दुसरी त्यांना जागाच नाहीये. बरोबर का. त्याच्यामुळं एक कोणता तरी बॉन्डिंग आणि बाकीचा दुसरा काय असेल नॉन बॉन्डिंग असेल. ओके, गॉट इट. हा सर. ओके, एनिबडी एल्स, अजून काय डाऊट असेल तर बघा. आणि सर जर डिफरंट ऑर्बिटल असती तर, म्हणजे सपोज आता आता ह्या केसमध्ये ई नॉन बॉन्डिंग मध्ये आणि सपोज T2P ऑर्बिटल तो पण नॉन बॉन्डिंग मध्ये, असं होतं का? अरे जे सांगितलं की आता मी जे सांगितलं की दोन्ही असं होणारच नाहीये. कारण ई आणि T2 जो आहे ना त्याच्यापैकी एक अलॉंग द ऍक्सिस आहे आणि दुसरा इन बिटवीन द ऍक्सिस आहे, आणि लिगॅंड जे आहेत ते अलॉंग किंवा इन बिटवीन कुठून ना कुठून तरी अप्रोच होणार. त्याच्यामुळे एक कोणता तरी बॉन्डिंगला जाणार आणि दुसरा नॉन बॉन्डिंगला जाणार. दोघे ऍट अ टाइम नॉन बॉन्डिंगला राहणारच नाहीत ना, पॉसिबिलिटीच नाही. बरोबर आहे का. आता इव्हन दो वरचे जर बघितले आपण, वरचे म्हणजे कोणते बघा तर 4s बघा आणि 4p बघा. ऍक्च्युली त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत का, नाही येत इलेक्ट्रॉन. बरोबर आहे ना. पण इलेक्ट्रॉन नाही येत, पण तरी पण आपण कसं करतो की त्यांचं ओव्हरलॅपिंग दाखवतो का, तर दे हॅव अ सिमेट्री. आणि विच सिमेट्री, ऍटलीस्ट दे आर इन बिटवीन द ऍक्सिस ऑर अलॉंग द ऍक्सिस, कुठेतरी आहेत ना ते. बरोबर आहेत का, आहेत म्हणून ते बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट करणार. बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट केले की दोन, एक बॉन्डिंग आणि एक अँटी बॉन्डिंग, दोन्ही ऍट अ टाइम राहणार नाहीत नॉन बॉन्डिंगला, नो पॉसिबिलिटी ऍट ऑल. कुठून ना ओके कुठून सर. तरी लिगॅंड अप्रोच होते. ओके, एनिबडी एल्स, अजून कोण आहे का, एनी डाऊट. येस प्लीज. सर हा यस. ते तुम्ही पीडी ओव्हरलॅप होते म्हटलं बघा ते, हा 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 मग सेम ऑर्बिटल मध्ये जर पी ऑर्बिटल असेल तर ते पीच बरोबर ओव्हरलॅप करणार. पी असेल तर पीच बरोबर ओव्हरलॅप करणार. ओके, आणि तो डी आहे, डी बरोबर कसा ओव्हरलॅप करेल असा तुमचा क्वेश्चन आहे. बरोबर आहे ना. व्हेरी हो. गुड. बरोबर आहे का. पण मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं, काय सांगितलं होतं की हा जो पी आहे त्याची सिमेट्री काय T2 आणि हा जो डी आहे त्याची पण सिमेट्री काय T2. दोघांची सिमेट्री सेमच कशी काय. तर पी जर बघितलं तुम्ही तर पीचा शेप कसा येईल, सॉरी हा डी दाखवतो मी. ओके, हा डी दिसतोय. ओके, आणि हा कोणता आहे पी आहे, दिसतोय का. मग हे इकडे ओव्हरलॅप होऊ शकतात ना अशी, ही पॉसिबिलिटी आहे ना. म्हणजे काय आहे तर यांची दोघांची जी सिमेट्री आहे, पी घ्या कोणता किंवा डी घ्या, यांची सिमेट्री काय आहे तर नियर अबाउट सेमच आहे ना, आहे का बघा. ओके, त्याच्यामुळे काय होतं तर इथं ते काय होतात ओव्हरलॅप होतात. दोघं पण असतात ना इथं, पी पण असतो आणि डी पण असतो. शॉर्ट काइंड मध्ये म्हणजे जास्त नसतं ओव्हरलॅप, थोडस नॉर्मल. आणि तो नॉर्मल ओव्हरलॅपिंग का, तर त्यांची सिमेट्री काय असते नियर अबाउट सेम असते. जस्ट सिमेट्री, कारण दोघांचे पण लोब आहे, डीचा पण लोबच आहे आणि याचे पीचे पण लोबच आहे.
ओके सर. ओके, म्हणजे ऍक्च्युली काय झालं असतं माहितीये का, की जो डीचा जो आहे हा डी ना, डीचे पण हे कोणते आहेत तर इन बिटवीन ऍक्सिस वाले आहेत, बरोबर आहेत का नाही. जर अलॉंग ऍक्सिस वाले असते तर इथं आली असती का सिमेट्री, सेम आली असती का, नसती आली, बरोबर आहे ना. हे कोणते आहेत बघा, इन बिटवीन द ऍक्सिस वाले आहेत, आणि इन बिटवीन द ऍक्सिस आहेत त्यांचेच लोब्स बघा कसे येतील, असे जरा साईडला येतील. फॉर एक्झाम्पल ऍक्सिस जर बघितला आपण तर कुठं असेल तो ऍक्सिस, कोणताही घ्या तुम्ही, हे असे दोन ऍक्सिस असतील, कोणताही घ्या, डी एक्स वाय डी वाय झेड डी एक्स झेड, कोणताही घ्या, याचे लोब इन बिटवीन द ऍक्सिस आहेत म्हणून यांची सिमेट्री काय येते तर नियर अबाउट सेम येणार आहे. म्हणून हे शॉर्ट काइंड ऑफ फक्त ओव्हरलॅपिंग दाखवणार आहे, शॉर्ट काइंड. मग ते कोणते कोणते पुढे पण आहेत ते आपण टाइप्स बघितले होते ऑक्टाहेड्रल मध्ये, डी पाय पी पाय वगैरे काय काय आहेत ना ते आपले ते. ओके, क्लिअर, समजलं. हो सर. ओके, सिमेट्री त्यांची सिमिलर आहे म्हणून ते शॉर्ट काइंड ऑफ ओव्हरलॅप दाखवतात त्या. ठीक आहे, एनीबडी एल्स, अजून काय डाऊट आहे का बघा. सर येस, हा सर आपण लिगँड मधून जे इलेक्ट्रॉन फिल करतो बॉन्डिंगला, ओके. ते इलेक्ट्रॉन त्याचे लोन पेअरचे असतात का लिगँडच्या? नाही, मग नाही ते म्हणजे कसं, आता ऍक्च्युली काय होतं की फर्स्ट जे येतात म्हणजे जे कोणतेही बॉन्डिंग कोणतंही तयार होतं तर ते सिग्मा बॉन्डिंग होतं, आणि ऑफकोर्स काय होतं, लिगँड आहे तर त्यांच्याकडे लोन पेअर असतातच. ओके, लोन पेअर म्हणजे त्यांच्याकडे 2 इलेक्ट्रॉन हे एक्स्ट्रा आहेतच. सॉरी, मी नाही म्हटलं तुम्हाला. येस, ऑफकोर्स इट इज लिगँड अँड दीज आर द लोन पेअर्स. ते 2 इलेक्ट्रॉन्सच आधी येतात. म्हणजे काय होतं तर फॉर एक्झाम्पल हे आता लिगँड आहे, तिथे किती लिगँड्स आहेत आपले तर 4 लिगँड आहेत, बरोबर आहेत का. 4 लिगँडचे काय असणार आहेत, 2 लोन पेअर, आणि त्या 2 लोन पेअर आधी इथं फिल होणार लगेच पटकन. लिगँड आपण म्हणतोय ना, डेफिनेशनच आहे, लिगँड कोणाला म्हणतोय की ज्यांच्याकडे काय असते लोन पेअर असते, किंवा बॉन्ड फॉर्मेशन साठी काय करतात त्यांच्याकडे 2 इलेक्ट्रॉन असतात ऍक्च्युली, आणि ते देतातच. आणि मग पुढची केस म्हणजे तुमच्या डोक्यात जो क्वेश्चन आला, बरोबर आहे, तुमच्या डोक्यात काय आलं की पुढचं पाय बॉन्डिंगचं कसं काय आलं, ते कोणते लिगँड आले, त्यांच्यामध्ये ते लोन पेअर कोणते आले, ते कोणते पार्टिसिपेट करतात, राईट ना, असंच आलं ना. हो सर. हा, राईट. म्हणजे पाय बॉन्डिंग जे करतात ते पुढचे असतात, मग ते कोणते तर फॉर एक्झाम्पल हॅलाइड असतील तर हॅलाइड मध्ये काय येतात, लोन पेअर जास्त आहेत ना, म्हणून मग ते इकडे येतात. म्हणजे एक लोन पेअरनं त्यांनी केलेलंच आहे बॉन्ड, सिमिलरली मग पुढची लोन पेअर असं होतात, मग ते वीक फील्ड तयार होतात. आणि जे हे येतात म्हणजे बॅक बॉन्डिंग दाखवतात, फॉर एक्झाम्पल कार्बोनिल असेल किंवा सायनाइड असेल, बरोबर आहे, त्यांच्याकडे एम्प्टी ऑर्बिटल असतात. लोन पेअर आहे, ती लोन पेअर फर्स्ट ते काय करणार आहेत, सिग्मा बॉन्डिंग करणार आहेत. ओके, कीप इन माइंड, फर्स्ट ते काय करणार आहेत, सिग्मा बॉन्डिंग करणार आहेत, आणि मग त्यांच्याकडे एम्प्टी ऑर्बिटल आहे तो, बरोबर आहे ना. पी मध्ये काय आहे, एम्प्टी ऑर्बिटल आहे. सिमिलरली त्याची सिमेट्री काय आहे, सेम आहे, डी ऑर्बिटल बरोबर ओव्हरलॅप होण्यासारखी, जे आता मी दाखवली ना डायग्राम, पी ची आणि डी ची सिमेट्री जवळपास सेम असते. ओके, सिमिलरली आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, बघा काय सांगतोय, तुम्ही जर पी ऑर्बिटल बघितले तर पी ऑर्बिटलचे टोटल किती असतात रे, तर 3 असतात. 3 कोणते कोणते, पी एक्स, पी वाय आणि पी झेड. ओके, तर या 3 पैकी कोणताही एक, बघा काय म्हणतोय मी, कोणताही एक फर्स्ट काय करणार आहे, सिग्मा बॉन्डिंग करणार आहे, आणि एकानं सिग्मा केलं की बाकीचे कुठं जाणार आहेत, पाय बॉन्डिंगला जाणार आहेत, बरोबर ना. हे एक लक्षात ठेवा, याच्यावरती पण तुमचे खूप सारे डाऊट्स क्लिअर होऊन जातील. ठीक आहे, फर्स्ट काय येणार आहे, सिग्मा बॉन्डिंगला येणार आहे, बाकीचे जे काय राहिले ते नंतर पाय बॉन्डिंगला. ठीक आहे, आणि ऑफकोर्स दॅट लिगँड which occupies the bonding molecular orbitals that are because of the electrons of ligand. त्याचेच येतात ते इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इज देअर एनी डाऊट, काही डाऊट असेल तर बघा, आपण पुढे जाऊया, डायग्राम बघूया. चालू प्रोसीड, yes please, is there any doubt about Yes, it? sir. Okay, very good, nice. Okay, see the diagram, this diagram it is for D2 case, and see the how electrons are filled.
Okay, here it is shown. Okay, that overlapping. Okay, it is acceptable, no problem. In some books it is given, in some books it is not given. Okay, it is acceptable. But actually what happens because of that overlapping, actually that T2 star means T2 anti-bonding, its position, first of all, it is here. Okay. And whenever there is overlapping, means TD overlapping, it goes to the downside, means it gets stabilized. Okay, means its position, it is downward, it gets stabilized more. And because of that, the CFFE means delta T, it is decreased. Okay, as we all know, the tetrahedral complex, it have only 4 ligands. Okay, and in octahedral, it have 6 ligands. Okay, the difference in between the CFS, it is large for octahedral and less it is for tetrahedral complex. Okay, and that electrons. Okay, see, Nikita, that electrons that are from only ligands. ओके, 4 लिगँड आहेत ना, 4 लिगँडचे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 8 आहेत. 8 इलेक्ट्रॉन्स आधी पहिले तिथं फिल होणार आणि मग नंतरचे जे काय असतील ते मेटलचे, ते दाखवलेत मेटलचे. मग मेटलचे कुठे जाणार आहेत? ई अँड T2 ला. ओके, इज देयर एनी डाऊट अबाउट दिस फिगर और एनी एक्झाम्पल? कोणतं एक्झाम्पल असेल तर बघा, कोणताही तुम्ही कॉम्प्लेक्स अप्लाय करून बघू शकता. D1 to D10 similar cases. Okay, strong field, weak field. Okay, any complex we can apply here. Okay, non-bonding, it remains E, keep in mind. Okay, and that it will participate for pi bond formation. तो pi bond formation ला पुढे participate करेल. मग कोणते असेल तर ते बघू आपण, नंतर बघू पाय बॉन्डच्या केसला. पाय एक्सेप्टर असेल, पाय डोनर असेल, वॉट एव्हर. Okay, it is depend upon that ligand. Okay, it is depend upon that ligand. Okay, is there any doubt about this tetrahedral metal complex? Is there any doubt, or shall we proceed for square planar complex? It is some kind of tricky. Okay, okay, we will go for now square planar complexes. Okay, just tell me what are the conditions for this square planar complex? First of all, what are the conditions? Along the axis. Very good. Very good, nice. Another condition? Two orbital T2G and EG divide different energy. Okay, that was good, but for CFT, but just I was expecting only conditions. What are the conditions? How ligands approach? Number of ligands. Along the axis. Yes, Along of the course, axis. ligands are approaching along the axis. The number of ligands, it is 5. eh, it is a square planar. 4, sir. 4. It is a 4, not 5. It is a square planar, means how many ligands are approaching? Only 4, dear. 4. स्क्वेअर प्लेनर, इथं सेंटरला मेटल आहे, बरोबर आहे का? आणि इकडनं लिगँड येणार आहे 4. ऍक्सिस कोणता आहे? व्हॉट इज द ऍक्सिस? ओके, X axis and Y axis. only x axis and y axis. Z axis, along the Z axis there is a no presence of any ligand. Ligand. कोणताही ligand नसणार आहे along the Z axis. Okay, coordination number, it is 4. Square planar is a geometry, means 4 number of ligands are approaching. That ligands are approaching along the axis. Similarly, now what will happen? These ligands, they will interact with the orbits of that central metal. Okay, but which orbits? They are present along the axis. Okay, they will only interact. Okay, the orbits which are present in between the axis, similarly which are present along Z axis, is there any interaction with them, with ligand? No possibility at all, because along the Z axis there is the absence of ligand, no ligand at all. Okay, therefore it will does not interact, or we can say it as it will remain as non-bonding.
Okay, is that clear? Is that clear? These are the necessary conditions. Okay, conditions for square planar complex. Okay, now see the symmetry labels. See the symmetry labels. See carefully symmetry labels. Okay, first one, it is a 4s. Here it is a 4s. Okay, it is a singly degenerate. Okay, now the square planar complex, it have a center of symmetry. Okay, center of inversion of symmetry, and because of that it includes G and U, means geared and ungeared. Okay, and hence its symmetry symbol, it is A1G. Its symmetry symbol, it is A1G, because it is a singly degenerate. Because it is a singly degenerate. Okay, another one, it is a P. Okay, now we all know the P orbit, it contains total 3 orbits. P orbital, it contains 3 orbits, Px, Py and Pz. But keep in mind, it also divided in 2 groups. Why? Because ligands are approaching along the axis, but along the z axis there is no any ligand. Okay, means it will form its own group. Okay, now the Px and Py, it is a doubly degenerate. Okay, it is a doubly degenerate and it will form EU. Okay, it will form EU group, symmetry label. And PZ, it will form, it is a singly degenerate, therefore it will form A2U. A2U, these are the symmetry labels or symmetry symbols. We have seen that in group theory. Okay, keep in mind and note down these, all these things, note down. Okay, because during combination or during formation of complex, okay, we have to see these. Actually, I have shown you this, all this in diagram form, but write it. Keep your notes, own notes. Okay, then next go for d orbital. It contains 5 orbits. Okay, now the 5 orbits, they are divided into 4 groups. See carefully. 3d x square minus y square. It is along the axis. It is along the axis, and it will form B1G, and it is a singly degenerate. B1G. It is a G-red now. Okay, it is a G-red. Okay, G-red means it will change sign or not change. No change. No change. G-red, it Does is, not change. there is a no change in sign. There is Does a no not. change. Okay. Then another one, it is Ungeared. DZ square. DZ square. Ungeared? Where is this ungeared? Ungeared, it will change sign. Okay, okay, okay. Okay, another one, it is dz square. Okay, its symmetry symbol, it is A1G, and it is also singly degenerate. Okay, it is along the z axis. Keep in mind, along the z axis. Okay, and it also have, what is the shape of this dz square? Okay, this is the shape, and it have a annulus. Okay, मध्ये spare असते ना, it called annulus. There is a contribution. Okay, this is also one kind of lobe. It is called as annulus. Okay, and it is along the x and y axis, and the important lobe, it is along the z axis. Okay, the next one, it is dxy. Okay, dxy, it will also become singly degenerate, and it will form a symmetry symbol d2g. Okay, and the last one 3d xy and yz. Okay, it is a doubly degenerate and it is a G-red, therefore it will form EG, symmetry symbol. Okay, it will form EG. इथं कन्फ्युजन करायचं ना अजिबात. हा EG आणि तो ऑक्टाहेड्रल मधला EG तो सेमच आहे का काय, कारण तो ऑक्टाहेड्रल मधला EG कोणासाठी होता, dx स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर आणि dz स्क्वेअर, नक्की ना, तो आणि हा EG. ओके, सिम्बॉल सिमिलर आहे. का सिमिलर आहे, तर बिकॉज ऑफ इट इज अ सिमेट्री सिम्बॉल, इट हॅव अ सिमिलर सिमेट्री लाईक दॅट, त्याच्यासारखी सिमेट्री आहे. ओके,
पण हा सिमेट्री सिम्बॉल आहे डी एक्स झेड अँड वाय झेड. ओके, इट इज अ डब्ल्यू डिजनरेट आहे म्हणून ई सिम्बॉल and it is a G-rate type of. Okay, this is a table. This is our regular table which we have seen in symmetry symbols in group theory. A1G it is for s orbital. dxy for p orbital, it will have a EU. Okay, then d orbitals. Okay, it will have A1G, B1G, B2G and EG. Okay, these are the symmetry labels. Okay, now this is the diagram. Keep in mind, to understand better, I have used here also the different see their symmetry symbol and their orbits. Okay, first see the all orbits. First see all the orbits. Okay, first one, it is a s orbit. It have a symmetry like A1G. Okay, then next one, here it is p orbit. It will have a 2, means A2U and EU. Then D. Okay, D it will have a 4, A1G, B1G, EG and B2G. Now come for the molecular orbital diagram. Okay, see carefully how the combinations are approaching. Okay, see, this is the ligand orbital. Okay, and here it is a metal orbital, and at the center there will be our complex. Okay, at the center there will be our complex. Now see combinations very carefully. Okay, first which will combine? The ligand, it will have a spherical shape and it will like have a A1G symmetry. Okay, A1G symmetry, here it is. Okay, it will combine. Okay, and it will combine with directly d orbital and it will stabilize first. Okay, it is a A1G bonding and it will form A1G anti-bonding. Now, first of all, its position, it is at higher position, and when it combines with this A1G in next condition, its position, it will be decreased. Okay, as we have seen in tetrahedral complex. आधी वरती पोझिशन असणार आहे, नंतर ते कंबाईन होणार आहेत, कंबाईन झाल्यानंतर खाली पोझिशन येणार आहे. ठीक आहे, मग आता इथे फिगर मध्ये डायरेक्टली दाखवलेली आहे. पण आधी काय असणार आहे, वरती एनर्जी असणार आहे, पण जेव्हा नंतर पुढचा हा जो A1 जे आहे, पुढचा A1 जेव्हा कंबाईन होईल त्यावेळेस त्याची एनर्जी लेवल खाली येणार आहे. ठीक आहे, A1G बॉन्डिंग अँड अँटी बॉन्डिंग, नेक्स्ट लगेचच तोच येणार आहे. ठीक आहे, त्याचे पण हा आला बॉन्डिंग, वरचा आला अँटी बॉन्डिंग. ठीक आहे, व्यवस्थित समजून घ्या, डाऊट असेल विचारा लगेचच. ठीक आहे, आला बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, सॉरी अँटी बॉन्डिंग, हे आले A1G. त्याच्यानंतर येणार आहे पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटलचा कोणता? EU. ओके, EU इकडे आहे बघा, लिगँड मध्ये आहे EU, दिसला इथं ब्ल्यू कलर मध्ये दाखवलेलं. ओके, EU इट विल कंबाईन विथ EU, बघा कुठून येतो. ओके, पी ऑर्बिटल, इट विल फॉर्म EU बॉन्डिंग अँड EU अँटी बॉन्डिंग. Okay, EU bonding and EU anti-bonding. Okay, this EU means it is a PX and PY. Okay, ligands are approaching along the axis and these axes, X axis and Y axis. Okay, and because of that, this is doubly degenerate. Ligands are approaching. Okay, and the A2U, it will remain as it is, like a non-bonding. Here it is represented because
A to U, it is present along the z-axis. It is present along the z-axis. Therefore, it will remain as it is. Okay. The next one, B1G. Okay, B1G. Here it is a B1G, and the form central metal DB1G. B1G bonding and B1G anti-bonding. Okay, B1G bonding and B1G anti-bonding. Okay, now the ligand orbitals are finished. Means whatever the remaining orbitals of that central metal, they will remain like a non-bonding. Here it is, EG and B2G. Okay, B2G. Here it is a B2G. Okay, B2G. Keep in mind, B2G. See the shape of B2G carefully. It is DXY, but DXY, its lobe, it is in between the axes. Keep in mind, its lobe, it is in between the axes. Okay, and because of that, it will does not interact with the ligand, and it will remain as a non-bonding. Similarly, see for EG. Okay, EG. Okay, it contains z-axis. Okay, because of that they are separated. It contains z-axis, and along the z-axis there is a no approach of ligand. तिकडून कोण येतच नाहीये, म्हणून या दोघांनीच आपला सेपरेट ग्रुप करून ठेवलं, EG, in between the axis. Okay, and all these, both these means EG and B2G, they will remain like a non-bonding molecular orbitals. Okay, they will remain a non-bonding. Here it is represented. Here it is represented, non-bonding. Okay, here also one non-bonding present, A to U. Okay, because A to U, it is along the z-axis, and along the z-axis there is a no interaction. Oh my god, running out of time. Okay, is there any doubt? Yes, please. The orbits which are present above the non-bonding, these are anti-bonding molecular orbitals. Okay, below the non-bonding, these are the bonding molecular orbitals. Yes, please. Is there any doubt? Yes, please. No, no, sir. Is there any doubt? I will keep this. Okay. We are running out of time. For today, we will stop here. I have a lecture of analytical chemistry. Whatever the discussion, we will go for discussion tomorrow. Tomorrow we have a lecture in organic. Okay. Right now I have an analytical lecture. Okay. I have to finish before 5 minutes. But ठीक आहे. हे राहू देत ॲज इट इज. उद्या आपण पुन्हा एकदा डिस्कस करूयात स्क्वेअर प्लेनर. ठीक आहे. ओके, डाऊट असतील तर फक्त नोट डाऊन करून ठेवा. नोट डाऊन करून ठेवा, कारण काय होतं, आता तुम्हाला डाऊट येतात आणि परत गॅप पडला की ते डाऊट परत विसरून जातात, असं होतं. त्यामुळे नोट डाऊन करून ठेवा तुमचं डाऊट. ठीक आहे. ओके, वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच. बोला यादव, काय म्हणताय? येस यादव. नाही काय सर. नाही का? ओके ओके, वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. We will discuss tomorrow one more time. No problem. Okay. Thank you very much. Bye. थँक्यू सर. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. Okay, screen display. Yes, ma'am.
हो. स्क्रीनवर काय नाहीये पण दिसतेय का? बर ठीक. सायक्लिक पाय सिस्टीम. गुड. ओके. Yes. लास्ट लेक्चरला आपण नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो काही महत्वाचा पॉइंट आहे तो टॉपिक मधला सेकंड पॉइंट सुरू केला होता. त्यातली लिनियर पाय सिस्टीम आपण मंडेच्या लेक्चरला बघितली. आता आज आहे तुमची सायक्लिक पाय सिस्टीम. आता ही पाय सिस्टीम तुम्हाला घेत असताना मी टॉपिकला जेवढं रिलेटेड आहे तेवढं पण आणि त्याच्या व्यतिरिक्त थोडंफार एक्स्ट्रा पार्ट मी आज तुम्हाला घेणार आहे की त्याच्यावरचे तुम्हाला ऍज इट इज जे काही क्वेश्चन विचारले जातात सेट नेटच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये ते तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील. मग ह्याच्यामध्ये जे काही सायक्लिक पाय सिस्टीम आहे थोडं एक्सटेंड लेक्चर करणार आहे मी कारण बिकॉज तुमचं जे थर्ड लेक्चर आहे भरण मॅडमचं जे प्रोजेक्ट वरती आहे त्याच्यासाठी जे काही त्या मॉनिटरिंग वगैरे करतात त्यासाठी त्यांची तब्येत बरी नसल्यामुळे मला त्यांचं लेक्चर घ्यायला सांगितले. तर मी आपलं हे सायक्लिक पाय सिस्टीम संपवेल आणि नंतर मग तुमचं जे काही प्रोजेक्ट वर कुठपर्यंत आले वगैरे काय तुम्ही माझी डिस्कस करू शकता. ओके. आता आपण स्टार्ट करते बघा सायक्लिक पाय सिस्टीम. लास्ट लेक्चरला जशी आपण लिनियर पाय सिस्टीम बघितली. लिनियर पाय सिस्टीम मध्ये काय बघितलं जे काही तुमचे लिगॅन्ड्स असतील फॉर एक्झाम्पल अल्काइन किंवा अलिल विनिल ऑलिफिनिक कंपाऊंड ते काय करतात की त्यांचं जे काही सिग्मा हे पाय ऑर्बिटल आहेत बॉन्डिंग पाय ऑर्बिटल लिगॅन्डचे त्याच्यातून ते इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात मेटलच्या सिग्मा बॉन्डमध्ये आणि तिथं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करतात. डी सिग्मा ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करून सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करतात. त्याचबरोबर सायमल्टेनियसली जे मेटल तुमचं आहे त्या मेटलच्या डी ऑर्बिटल मध्ये जी काही इलेक्ट्रॉन रिच कंडिशन आहे त्यानुसार ते मेटल डी पाय ऑर्बिटल मधून इलेक्ट्रॉन परत बॅक डोनेशननी किंवा बॅक बॉन्डिंगनी तुमचं जे लिगॅन्ड आहे त्या लिगॅन्डच्या पाय सिस्टीम मध्ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. पण ती पाय सिस्टीम कशी आहे अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आहेत की म्हणजे तिथं ते व्हॅकंट प्रेझेंट असलेले अँटी बॉन्डिंग त्याला तुम्ही पाय स्टार असं म्हणता अशा ऑर्बिटल मध्ये देतात. तसंच हे सायक्लिक पाय सिस्टीम मध्ये पण आहे. फक्त सायक्लिक पाय सिस्टीम मध्ये काय आहे तिथं जो काही तुमचा लिनियर पाय सिस्टीम मध्ये 1 कार्बन अटॅच होणार होता किंवा त्याच्यापासून जे काही हायब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होत होतं ते तिथं काय होत होतं अप्रोच होत होतं. तसं इथं सायक्लिक सिस्टीम मध्ये काय आहे की तुमचे जेवढी काही सायकलिक किंवा की जेवढ्या मेंबर्ड तुमचं सायक्लिक कंपाऊंड आहे किंवा लिगॅन्ड आहे ते सगळेच्या सगळे तुमचे काय होतात लिगॅन्ड जे काही कार्बन ऍटम आहेत का त्यांचे जे काही हायब्रिड ऑर्बिटल आहेत ते तुमच्या मेटल बरोबर अप्रोच होतात. जर त्यांनी सगळेच्या सगळे मेटल बरोबर कार्बन अप्रोच झाले किंवा ते जे काही अटम्स आहेत ते अप्रोच झाले तर तुम्ही त्याच्यावरून हेप्टॅसिटी ही कन्सेप्ट कन्सिडर करता म्हणजे इटा 1 इटा 2 3 5 काय असेल ते. आणि काही जे काही तुमचे सायक्लिक कंपाऊंड आहेत लिगॅन्ड आहेत ते एकच ऍटम म्हणजे एकच कार्बन तुमच्या मेटल बरोबर अप्रोच होतो. ते लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं की ती पण सिस्टीम कशामध्ये जाते लिनियर सिस्टीम मध्ये जाते. की जरी तुमचा रिंग ही सायक्लिक आहे पण किंवा त्याच्या रिंग मध्ये मोर ऍटम प्रेझेंट असलेली तुमची ही रिंग तयार झाली पण त्यातला एकच जो काय ऍटम आहे तो तुमच्या मेटल बरोबर अप्रोच झालेला आहे अशी कंडिशन असेल तरी पण ती लिनियर पाय सिस्टीम मध्ये जाते. मग आता आजचा जो काही पॉइंट आहे सायक्लिक पाय सिस्टीम त्याच्यामध्ये तुम्हाला 2 महत्वाच्या टर्म स्टडी करायच्यात. एक आहे मेटॉलिसिन आणि मेटॉलिसिन म्हणजे काय आणि नंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे मेटॉलिसिन मधलं एक एक्झाम्पल तुमचं फेरोसिन की ज्याच्यावरती शॉर्ट नोट तुम्हाला बऱ्यापैकी विचारले जाते किंवा लॉंग क्वेश्चन हा मेटॉलिसिन वरती विचारला जातो. आता बघा मग सायक्लिक पाय सिस्टीम. आता फेरोसिनचं एक्झाम्पल आहे म्हणून मी सायक्लोपेंटॅडायनिल हेच लिगॅन्ड घेतला आहे त्याच्यावरून तुम्हाला हा पॉइंट काय केलाय एक्सप्लेन केलेला आहे. तुम्ही इथं बेन्झिन असेल किंवा सायक्लोहेक्झेन असेल असे व्हेरियस कंपाऊंड तुम्ही घेऊन हा पॉइंट एक्सप्लेन करू शकता. आता काय बघा सायक्लोपेंटॅडायनिल कॉम्प्लेक्स द सायक्लोपेंटॅडायनिल ग्रुप C5H5 कार्बन सिस्टीम म्हणजे त्याच्यामध्ये कार्बन ऍटम 5 आहेत आणि त्याला अटॅच्ड असतील तुमचे हे हायड्रोजन मे बॉन्ड टू मेटल्स इन अ व्हरायटी ऑफ वे. मग सांगितलं त्या पद्धतीनं एक तर कसं असेल एकच कार्बन अटॅच होईल किंवा जे 5 कार्बन आहेत ते पण अटॅच होतील. मग त्याच्यामध्ये काय बघा फर्स्ट 1 कार्बन अटॅच विथ मेटल ऑल्सो कॉल्ड ऍज हेप्टॅसिटी 1 किंवा तुम्ही त्याला इंडिकेट करू शकता इटा 1. सेकंड वे आहे थर्ड कार्बन अटॅच ऑल्सो कॉल्ड ऍज हेप्टॅसिटी 3 आणि सिम्बॉल आहे त्याचा इटा 3. आणि थर्ड वे आहे
5 carbon attached with central metal atom also called as heptacity 5 सिंबल आहे त्याचा इटा 5 अशा नेचरने तुम्ही ते संबोधता. काय काय सांगितलं मी, तुमचा जो काय हा C5H5 आहे हा जो मेटल बरोबर अप्रोच होणार आहे त्यासाठी व्हेरियस वेज आहे. त्यातला फर्स्ट वे होता सिंगल कार्बन मेटल बरोबर अप्रोच होईल त्याला तुम्ही इटा 1 म्हणणार आहे. 3 कार्बन मेटल बरोबर अप्रोच होईल त्याला तुम्ही इटा 3 म्हणणार आहे. आणि 5 कार्बन मेटल बरोबर अप्रोच होतील त्याला तुम्ही इटा 5 असं म्हणणार आहे. आणि ह्याच्यावरून तुम्ही ती जी काही सायक्लिक सिस्टीम आहे त्या सायक्लिक सिस्टीम मधले किती कार्बन मेटल बरोबर अप्रोच झालेत हे तुम्ही ह्या इटा किंवा हॅप्टॅसिटी वरून नंबर वरून तुम्ही तिथं एक्सप्लेन करू शकता. इन दिस पॉइंट द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सायक्लोपेंटाडायनिल कॉम्प्लेक्स. आता ह्याच्या सगळ्या पॉइंट वरून ह्या स्टडीवरून जो पहिला सायक्लोपेंटाडायनिल कॉम्प्लेक्स डिस्कवर केला आहे तो कोणता आहे, फेरोसिन. हा काय केलाय सगळ्यात पहिल्यांदा शोधून काढलेला सायक्लोपेंटाडाइल कंपाऊंड आहे. आणि हा तुमचा सायक्लिक पाय सिस्टीम मधला फर्स्ट ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड हा आहे तुमचा फेरोसिन. स्टिम्युलेटेड द सर्च ऑफ अदर कंपाऊंड. मग काय केले त्यांनी, त्याच्यावरती आणखी सर्च करून वेगवेगळे कंपाऊंड त्यांनी शोधून काढले. काय केले मग, जी तुमची सायक्लोपेंटाडायनिल रिंग आहे त्या सायक्लोपेंटाडायनिल रिंगला काय केले, सम सबस्टिट्यूशन क्रिएट केलेत. म्हणजे काय असतील एक्झाम्पल, आता जो काय तुमचा हा 5 हायड्रोजन आहे त्या 5 हायड्रोजनचं काय केले, सबस्टिट्यूशन करून घेतले. काय आहे मग फर्स्ट एक्झाम्पल तुमचं C5CH3 हे एक सबस्टिट्यूशन आहे. हायड्रोजन जो काही तुमचा ऍटम आहे तो मिथिल मोलिक्युलनी सबस्टिट्यूट केलेला आहे. आणि दुसरा आहे तुमचं C5 बेन्झिन 5. आणि तुमचा जो काही दुसरा सबस्टिट्यूशन ग्रुप आहे की सायक्लोपेंटाडायनिल रिंग मधला त्यातले 5 हायड्रोजन फेनिल रिंगनी सबस्टिट्यूशन करून हे व्हेरियस वेगवेगळे कंपाऊंड त्यांनी फेरोसिनचे किंवा त्याचे डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म केलेले आहेत. फेरोसिन अँड मॅम त्रिशीला यादवला ऍड करायचंय. ओके, अजून कोण नाही येणार रे, परत बॅक जावं लागतंय. ओके. आणि हे जे काही कंपाऊंड मी सबस्टिट्यूशनचे दिले होते मिथिल सबस्टिट्यूशन आणि फिनिल सबस्टिट्यूशन ह्याच्यापासून त्यांनी फेरोसिनचे वेगवेगळे काय केले, डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म केले होते. हा तुमचा फर्स्ट ऑर्गॅनोमेटॅलिक सायक्लिक सिस्टीम मधला कंपाऊंड होता. ओके. आता हा जो काय फेरोसिन सायक्लोपेंटाडायनिल कॉम्प्लेक्स आहे त्याची रिएक्टिव्हिटी रिएक्शन दिली आहे. काय रिएक्शन आहे बघा त्याची, जो तुमचा पहिल्यांदा जो मेटल आहे त्याचं मेटल सॉल्ट घेतले फेरस क्लोराइड प्लस ट्वाइस आहे तिथं Cl2 फेरस आयर्न आहे तो फेरस क्लोराइड प्लस तुमचा सायक्लोपेंटाडायनिल सॉल्ट आहे सोडियम सॉल्ट C5H5 गिव्स ह्याच्यापासून तुमचा हा हेप्टॅसिटी 5 असलेला हा तुमचा फेरोसिन किंवा तुम्ही त्याला सायक्लोपेंटाडायनिलचा आयर्न बरोबरचा कंपाऊंड असं म्हणू शकता. आणि ट्वाइस NaCl सॉल्ट ह्याच्यामधून बाहेर पडते. ही तुमची प्रिपरेशनची किंवा सिंथेसिसची रिएक्शन आहे. आता ही जी काही तुमचं सायक्लोपेंटाडायनिल हे जे काय लिगँड आहे त्या लिगँडचं नेचर कसं आहे बघा, जशी तुम्हाला इथं दिसतीये बेन्झिन रिंग लाईक स्ट्रक्चर आहे. इथं तुमच्या त्या प्रत्येक कार्बनचं sp2 हायब्रिडायझेशन कसं येतं ते बघण्यासाठी मी ही इथं GIF घातलेली आहे. पेंटाडायनिलची मला मिळाली नाही म्हणून. तर त्याच्यामध्ये जसं बेन्झिन रिंगचं स्ट्रक्चर आहे तसंच सेम तुमच्या ह्या सायक्लोपेंटाडायनिलचं स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये 2 पाय सिस्टीम प्रेझेंट आहे. पण त्यातला महत्वाचा हा पार्ट हा आहे की प्रत्येक कार्बनचं हे हायब्रिडायझेशन sp2 हायब्रिडायझेशन आहे. काय आहे त्याचं हायब्रिडायझेशन, प्रत्येक कार्बनचं sp2 हायब्रिडायझेशन आहे. आणि sp2 हायब्रिडायझेशन असताना तुम्हाला जे हे 2 लोब्स दिसतात किंवा हे जे ऑर्बिटल्स दिसतात, काही आहेत ते अबो दी प्लेन आहेत फॉर एक्झाम्पल, काही आहेत ते बिलो दी प्लेन आहेत. तसेच सेम तुमच्या सायक्लोपेंटाडायनिल रिंग मध्ये पण प्रेझेंट असतात. आणि ते ऑर्बिटल म्हणजे काय असतात तुमचे,
पी झेड ऑर्बिटल तिथं प्रेझेंट असतं. तुम्हाला फर्स्ट लेक्चरलाच मी त्यासाठी व्हेरियस कार्बन बॉन्डेडचे हायब्रिडायझेशन तुम्हाला लिहून काढून दाखवले होते की कसं हायब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होतं. म्हणजे sp3 असेल तर कसं फॉर्मेशन होतं, sp2 साठी कसं होतं आणि sp साठी कसं होतं. तर त्यातला हा sp2 प्रत्येक कार्बनचं हायब्रिडायझेशन आहे, इच जे काय 5 कार्बन्स आहेत त्याचे. आणि त्याच्याबरोबर जे ऑर्बिटल किंवा लोब दाखवले आहेत ते लोब कशाचे प्रेझेंट आहेत तर तुमच्या पी झेड ऑर्बिटलचे प्रेझेंट आहेत. आणि हे जे लोब्स आहेत त्याच्यावरून पुढे मी फेरोसिनचं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करीन तेव्हा तुमच्या हे लक्षात येईल. आता फर्स्ट त्या सायक्लिक पाय सिस्टीमच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत बघा. जशा लिनियर पाय सिस्टीमच्या प्रॉपर्टीज होत्या तशाच ह्याच्या पण सेम आहेत दोन, की तुमचं लिगॅंड हे सिग्मा डोनर स्पेसिस असलं पाहिजे आणि पाय ऍक्सेप्टर स्पेसिस असलं पाहिजे. आता फर्स्ट प्रॉपर्टी काय बघा, सायक्लिक और अरिन पाय सिस्टीम जे काय तुमचे कंपाऊंड आहेत ते बऱ्यापैकी कसे अरिन पाय सिस्टीम मधले आहेत, जे सायक्लिक कंपाऊंड आहेत, एरोमॅटिक इन नेचर शो करतात. सिस्टीम आर आयदर donor or acceptor ligand that typically bind to metal through more than 2 atoms. म्हणजे अशी तुमचं लिगॅंड असलं पाहिजे किंवा अशी तुमची अरिन पाय सिस्टीम असली पाहिजे की ती इलेक्ट्रॉन डोनेट पण करेल आणि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट पण करेल. आणि त्याच्याबरोबर मेटल बरोबर त्या सिस्टीम मधले किंवा त्या मोलिक्युल मधले किंवा त्या लिगॅंड मधले 2 किंवा 2 पेक्षा ऍटम्स म्हणजे 2 पेक्षा जास्त कार्बन्स हे बॉन्ड फॉर्म केले पाहिजेत मेटल बरोबर किंवा मेटल बरोबर अप्रोच झाले पाहिजेत. अशी एक प्रॉपर्टी आहे. दुसरी प्रॉपर्टी काय आहे, सेम तुमची लिनियर पाय सिस्टीमची होती तशीच आहे. द बॉन्डिंग इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द लिनियर पाय सिस्टीम. काय आहे बघा, कन्सिस्टिंग ऑफ अ मोर टिपिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी from the pi orbital of the ligand to the sigma orbital of the metal. जसं लिनियर पाय सिस्टीम मध्ये होतं तसंच इथं आहे की तुमचं जे काही लिगॅंड आहे किंवा तुमची जी काही सायक्लिक पाय सिस्टीम आहे त्याच्यामधले जे काय पाय ऑर्बिटल मध्ये लिगॅंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतील ते इलेक्ट्रॉन्स त्या लिगॅंडनी मेटलला सिग्मा ऑर्बिटल मध्ये डोनेट करता आले पाहिजेत. म्हणजे इथं सिग्मा ऑर्बिटल मेटलचं आणि पाय ऑर्बिटल तुमच्या सायक्लिक पाय सिस्टीमचं ह्याची सिमेट्री काय झाली पाहिजे, मॅच झाली पाहिजे. आणि तेव्हा ते काय करणार आहेत, सिग्मा डोनेशन करणार आहे. आणि त्याचबरोबर सायमल्टेनियसली काय झालं पाहिजे, अँड बॅक डोनेशन फ्रॉम द डी पाय ऑफ द मेटल टू द पाय स्टार ऑफ द लिगॅन्ड्स. म्हणजे त्या जेव्हा सिग्मा डोनेशन होणार आहे त्याचबरोबर त्याच पॉइंटला त्याच टाइमला त्यांनी पाय ऍक्सेप्टर पण घेतले इलेक्ट्रॉन्स केले पाहिजेत. म्हणजे मेटलच्या डी पाय ऑर्बिटल मधले इलेक्ट्रॉन्स बॅक डोनेशननी लिगॅंडच्या अँटीबॉन्डिंग पाय स्टार किंवा त्याला ल्युमो असंही म्हणू शकता त्या ऑर्बिटल मध्ये त्यांनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट केले पाहिजेत. म्हणजे हिथं पण तुमची जे काय मेटलचं डी पाय ऑर्बिटल आहे त्याची सिमेट्री आणि तुमचं जे काही सायक्लिक सिस्टीम मधलं अँटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल आहे पाय स्टार त्याची सिमेट्री हिथं पण मॅच झाली पाहिजे. तेव्हाच तुमचं हिथं पण बॅक डोनेशन होणार आहे. ह्या दोन महत्वाच्या प्रॉपर्टी आहेत तुमच्या ह्या सायक्लिक पाय सिस्टीमच्या. नेक्स्ट आहे तुमची आता, however donation from the ligand to the metal is more common sense. Arines are highly conjugates making them stronger electron donors. आता काय सांगितलंय, जसे तुमचे लिनियर पाय सिस्टीम मधले जे लिगॅंड आहेत ते पण इलेक्ट्रॉन जे काय आहेत ते कसे होते तुमचे सिग्मा डोनर वीक म्हणून तिथं ऍक्ट होत होते, पण तिथं पाय ऍक्सेप्टर हे स्ट्रॉंगली करत होते म्हणून त्यांच्यापासून स्ट्रॉंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होत होतं. पण तुमचे हे जे काही सायक्लिक सिस्टीम मधले लिगॅंड आहेत ते सायक्लिक सिस्टीम मधले लिगॅंड म्हणजेच काय तुमचे अरेन पाय कॉम्प्लेक्सेस आहेत किंवा अरेन पाय लिगॅंड्स आहेत. म्हणजे ते अरोमॅटिसिटी तिथं शो करतात. आणि अशा लिगॅंड्स मध्ये काय असणार आहेत, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस असणार आहेत. का तर त्यांच्यामध्ये हायली कॉन्जुगेशन किंवा तिथं रेजोनन्स किंवा डिलोकलायझेशन घडून येत आहे. त्यामुळे ते स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन काय करणार आहेत, डोनेट करणार आहेत. म्हणजे जसं लिनियर पाय सिस्टीम मध्ये सिग्मा वीक लिगॅंड्स होते तसेच तुमचे हे सायक्लिक पाय सिस्टीम मध्ये तुम्ही ह्यांना सिग्मा स्ट्रॉंग लिगॅंड डोनर्स असंही म्हणू शकता. तुम्ही तिथं ते स्ट्रॉंगली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करून इलेक्ट्रॉन डोनेशन करणार आहेत टू मेटल. नंतर काय बघा, जर त्या रिंगचं डी अरोमॅटायझेशन झालं म्हणजे अरोमॅटिक पोझिशन तिथं चेंज झाली तर काय होणार आहे, ऑकर्स इन सम केस इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर स्टेबल स्ट्रक्चर. तरी पण काय होते तिथं, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड
रिंग स्लिपेज ऑफ द रिमूव्हल ऑफ पाय बॉन्ड फ्रॉम द सिस्टीम. आणि ह्या जी काय डिअरोमॅटायझेशनची जी काय प्रोसेस आहे किंवा फिनॉमिना आहे त्याला तुम्ही रिंग स्लिपेज असं म्हणणार आहे. त्याच्यामध्ये काय होतंय, एका कुठल्या तरी ऍटमचा पाय बॉन्ड सिस्टीम ही काय होणार आहे, तिथं रिमूव्ह होणार आहे. तेव्हा तिथं काय होणार आहे, डिअरोमॅटायझेशन होणार आहे. कॉन्ज्युगेशन तिथं नाहीसं होणार आहे एका सिस्टीमचं. मग असं जेव्हा होतं रिंग स्लिपेज, तेव्हा काय होतंय मॉलिक्युल मध्ये, तो जो काय रिमूव्हल ऑफ पाय बॉन्ड झालेला तुमचा जो काय सिस्टीम मधला ऍटम आहे, विच लिव्स द ऍटम बॉन्ड टू मेटल कोप्लेनर अँड द रिमेनिंग ऍटम्स आर आउट ऑफ प्लेन. आणि त्याच वेळी तो जो काय प्लेनर मॉलिक्युल आहे, तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे बेन्झिन असेल, सायक्लोपेंटाडिन असेल, हे सगळे प्लेनर मॉलिक्युल आहेत. आणि जेव्हा त्याच्यामध्ये डिअरोमॅटायझेशन होणार आहे, एक बॉन्ड तिथून रिमूव्ह होणार आहे, तेव्हा ज्या ऍटमचा किंवा ज्या कार्बनचा बॉन्ड रिमूव्ह झालेला आहे, तो कार्बनची पोझिशन काय येणार आहे, मेटलला कोप्लेनर होणार आहे. आणि रिमेनिंग बाकीचे जे काय ऍटम्स असतील, 4 राहिलेले सायक्लोपेंटाडिन मधले, ते आउट ऑफ द प्लेन जाणार आहे. म्हणजे इथं जे काय नेचर असणार आहे तुम्हाला ते प्लेनर दिसणार नाही. कधी डिअरोमॅटायझेशन. जर अरोमॅटिक स्ट्रक्चर असेल तर तुमचं तो मॉलिक्युल ऑब्व्हियसली काय दिसणार आहे तुम्हाला, प्लेनर इन पोझिशन दिसणार आहे. इन सम केस दिस फॉर्म अ स्टेबल स्ट्रक्चर व्हाईल इन अदर as a means to one a coordinate site to further रिएक्टिव्हिटी. ह्या कंडिशन मध्ये बऱ्यापैकी काय होतं, जर अशी पोझिशन झाली तर असे जे काही कॉम्प्लेक्सेस असतील ते कॉम्प्लेक्सेस दुसरी जी काही कोऑर्डिनेशन रिएक्टिव्हिटी आहे किंवा साईट आहे त्या साईटला तुम्ही रिएक्टिव्हिटी शो करू शकता. म्हणजे त्याचं डिसोसिएशन किंवा असोसिएशन मेकॅनिझम थ्रू त्याचं तुम्ही अनदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करू शकता वेगळ्या कोऑर्डिनेशन साईट नुसार, किंवा तुम्ही दुसरा लिगँड तिथं अप्रोच करून. टिपिकली दिस लिगँड्स आर हायड्रोकार्बन्स अँड रिअरली आर हेट्रोसायकल्स विच contain a lone pair of electrons that can react their own mechanism. म्हणजे बऱ्यापैकी असं मेकॅनिझम कुठले तुमचे लिगँड दाखवणार की जे काय थोडेफार हायड्रोकार्बन्स आहेत, जे लिगँड्स आहेत ते, किंवा त्याच्या दुसरे जे आहेत ते रिअरली हेट्रोसायक्लिक ऍटम सिस्टीम असणारे प्रेझेंट लिगँड. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही पायरिडीन, पिरिडीन किंवा फ्युरॉन सारखे तुम्ही तिथं घेऊ शकता की ज्याच्यावरती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतील आणि त्यांची ही रिएक्टिव्हिटी दाखवणार आहेत. ह्या प्रॉपर्टीज होत्या. आता सिंथेसिस काय आहेत बघा, समजल्या का? प्रॉपर्टीज सोप्या आहेत. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपण बघितली की जी काही सायक्लिक सिस्टीम आहे तुमची अरेंज सिस्टीम, त्याच्यामध्ये ते काय करतात, दोन, हॅलो हा बोला, ओके. फर्स्ट प्रॉपर्टी बघितली आपण सायक्लिक सिस्टीम की त्याच्यामध्ये ते 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त ऍटम्स ते लिगँड मेटल बरोबर अप्रोच झाले पाहिजेत, बॉन्ड फॉर्म केला पाहिजे. दुसरी प्रॉपर्टी बघितली जशी लिनियरची आहे तशीच सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन झालं पाहिजे, त्याचबरोबर पाय बॉन्ड फॉर्मेशन पण तिथं झालं पाहिजे. म्हणजे जरी लिगँडनी त्याच्या पाय ऑर्बिटल मधले इलेक्ट्रॉन मेटलला डोनेट केल्यावर त्याच्या सिग्मा ऑर्बिटल मध्ये ऍट अ टाइम त्याच वेळी त्यांनी मेटलच्या पाय ऑर्बिटल मधले इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केले पाहिजेत अँटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल मध्ये, तेव्हा त्याची दोन्हीची पण सिमेट्री तिथं मॅच झाली पाहिजे. आणि नेक्स्ट जी काय प्रॉपर्टी होती ती बघितली आपण, जे काय हे कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते अरोमॅटिक इन नेचर असल्यामुळं त्यांच्यामध्ये हायली डिलोकलायझेशन किंवा कॉन्ज्युगेशन प्रेझेंट असल्यामुळे ते स्ट्रॉंगली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करतात. आणि नेक्स्ट पुढची प्रॉपर्टी बघितली, जरी त्या कॉम्प्लेक्सचं डिअरोमॅटायझेशन झालं तरी ते स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतात. तर का करतात, तर त्याच्यामध्ये जे चेंजेस होतात पाय बॉन्ड रिमूव्हल होऊन जो एक तुमचा कार्बन आहे, ऍटम आहे, तो कोप्लेनर होतो मेटल बरोबर, आणि बाकीचे जे आहेत ते काय होतात तुमचे अनदर साईडला जाऊन आउट ऑफ द प्लेन जातात. त्याच्यामुळे ती काय करतात, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करतात. आणि बऱ्यापैकी डिअरोमॅटायझेशन कोणत्या कॉम्प्लेक्सेस मध्ये होतं की जे काय सम एक्झाम्पल्स आहेत हायड्रोकार्बनली आणि रिअरली जे तुमचे हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड आहेत त्याच्यामध्ये, ज्याच्यामध्ये लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असलेले ऍटम प्रेझेंट असतील, असे जे काही तुमचे लिगँड्स आहेत त्याच्यामध्ये डिअरोमॅटायझेशन थ्रू स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन होणार आहे. आता सिंथेसिस काय बघा ह्याच्यामध्ये, वन वे इन विच सायक्लिक पाय ligand metals complexes are found is through
साल्ट मेटाथिसिस. म्हणजे बऱ्यापैकी जे काही मगाशी जसं मी सॉल्ट घेऊन त्याचं सिंथेसिस दाखवलं होतं फेरोसिनचं, तसंच ही जी काय आहे सिंथेसिसची प्रोसेस आहे ती आहे की बऱ्यापैकी तुम्ही जे काही मेटल सॉल्ट कंपाऊंड आहे ते मेटल सॉल्ट कंपाऊंड रिॲक्ट करून तुम्ही अशा हा लिगॅन्ड बरोबर तुम्ही तिथं मेटॅलोसिस किंवा थिसिस प्रोसेसद्वारे तुम्ही त्याचं सिंथेसिस करू शकता. दिस इज अ टाइप ऑफ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन वेअर अ लिगॅन्ड अटॅच टू द मेटल is exchanged for the pi ligand resulting in the desired organometallic complex and a salt. आता ह्याच्यामध्ये जे काय आहे बऱ्यापैकी आता जे काय सॉल्ट आहेत तुम्ही ते सल्फोनियम आयन्स असतील किंवा तुमचे क्लोरीन आयन्स असतील किंवा नायट्रेट आयन्स असतील त्याच्याबरोबरचेच आहेत. मग ते पण काय आहेत तुमचे क्लोरीन सल्फोनियम किंवा नायट्रेट आयन इट ऍक्ट्स ॲज अ लिगॅन्डच आहेत. म्हणजे तुम्हाला हे जे काय सिंथेसिस होणार आहे त्या सिंथेसिस मध्ये एक लिगॅन्ड रिप्लेस होऊन तिथं तुमचं दुसरं लिगॅन्ड त्याला काय होतंय अटॅच होते किंवा दुसरं जे काय तुमची चिलेटिंग रिएजंट असंही म्हणू शकतो तुम्ही ऑर्गॅनिक लिगॅन्डला, ते तिथं ऍड होणार आहेत. आणि तिथं काय होतंय मग जो काय नवीन आहे तो ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड फॉर्म होतोय आणि दुसरा काय होतोय तिथं साल्ट फॉर्मेशन होणार आहे. आता एक्झाम्पल आहे इथं कॉमन एक्झाम्पल आहे MCl2 आणि कुठलाही मेटल तिथं तुम्ही त्याच्याबरोबर क्लोराईड जो काय आहे तुमचा सॉल्ट असेल आणि त्याचबरोबर तुमचा हा सोडियम सायक्लोपेंटाडायनिलचा हा सॉल्ट आहे. त्याच्यापासून तुमचा हा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतोय मेटल डाय सायक्लोपेंटाडायनिल, त्याच्यामध्ये 2 रिंग प्रेझेंट असलेला हा तुमचा NaCl हा सॉल्ट काय होतो तिथून रिलीज होतोय किंवा एक्सपेल आउट होतोय. मग ह्याच्यामध्ये तुमचा हा जो काही क्लोरीन आहे हा क्लोरीन पण काय आहे एक लिगॅन्ड सिस्टीमच आहे. ही एक लिगॅन्ड सिस्टीम रिमूव्ह होऊन दुसरी जी काय आहे सायक्लोपेंटाडायनिल तिथं त्या मेटलला अप्रोच होत आहे किंवा अटॅच होत आहे. ही एक तुमची सिंथेसिसची मेथड आहे. Where the chloride ligands are replaced with the more favorable cyclopentadiene ligand. आता जसं सांगितलं तसं. Another method is applying heat to trigger a retro-Diels Alder reaction in order to form an ionic form of the ligand that can more easily bond with the metal. आता ही जी काही दुसरी सिस्टीम आहे ती सिस्टीम कुठली तुमची रेट्रो डाइल्स अल्डर रिएक्शन. आता डाइल्स अल्डर रिएक्शन तुम्हाला माहित असेल तर डाईन आणि डायनोफाईलचं कॉम्बिनेशन होऊन तुमचे जे काही कॉम्प्लेक्स तयार होतात ते हे डाइल्स अल्डर रिएक्शन थ्रू तयार होतात. मग त्याचं जर रेट्रोसिंथेसिस घेतलं म्हणजे जो कॉम्प्लेक्स तयार झाला आहे त्या कॉम्प्लेक्सचं तुम्ही काय करू शकता आयन फॉर्मेशन करून तिथं तुम्ही त्याचं काय करू शकता मेटल बरोबर रिएक्टिव्हिटी करू शकता. आता जो काय आपला सायक्लोपेंटाडायनिल आहे तो सायक्लोपेंटाडायनिल डाइल्स अल्डर थ्रू तयार झाला. आता मी रिएक्शन नाही दाखवणार डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स दाखवती. तो कसा असणार आहे तुमचा CH2 आणि हा डबल बॉन्ड हा तुमचा सायक्लोपेंटाडायनिल कॉम्प्लेक्स आहे. आणि जेव्हा ह्याचं आयन फॉर्मेशन होणार आहे तेव्हा आयन फॉर्मेशन झाल्यावरती तो कसा दिसेल आयन फॉर्मेशन होणार आहे म्हणजे काय होईल तो एखाद्या बेस बरोबर तुम्ही त्याची रिएक्टिव्हिटी दाखवू शकता आणि त्याचं काय करू शकता जो काय आहे तो एक प्रोटॉन तिथून काय करू शकता रिलीज करू शकता त्याच्यावरती आयन फॉर्मेशन तिथं घडवून आणू शकता. आता ही जी काय ब्लॅक कलर मध्ये मी रिंग दिली आहे सायक्लोपेंटाडायनिलची ही रिंग आहे. ही रिंग तुमची लिगॅन्ड म्हणून ऍक्ट होत नाही. कुठली लिगॅन्ड म्हणून ऍक्ट होती इकडची ऑरेंज कलरची जी काय रिंग आहे जो काय अनायन मोलिक्युल आहे तो तुमचा लिगॅन्ड म्हणून रिॲक्ट होतो. किंवा तुमची हिकडची जी काय रिंग आहे सेटला किंवा ऑर्डर म्हणून विचारतात ऍरोमॅटिसिटी फाइंड आउट करायला की हे जी तुमची ब्लॅक कलरची रिंग आहे ती रिंग तुमची ऍरोमॅटिक इन नेचर दाखवत नाही. पण जो तुमचा सायक्लोपेंटाडायनिल आयनाइन कॉम्प्लेक्स आहे की इथल्या कार्बन वरती तुमच्या मायनस चार्ज प्रेझेंट आहे तो कॉम्प्लेक्स तुमचा ऍरोमॅटिक सिटी तिथं शो करतो किंवा जो काय तुमचा हुकेल्स रूल आहे तो हुकेल्स रूल ओबे करतो आणि हेच कॉम्प्लेक्स तुमचे काय होणार आहेत तुमच्या मेटल बरोबर तिथं रिॲक्ट होणार आहे. तेच तिथं सेकंड मेथड आहे बघा. ऍरोमॅटिक लिगॅन्ड आर चिलेटिंग लिगॅन्ड्स therefore they can easily replace other ligand in a metal complex that are weaker electrodonors such as carbonyl group. आणि बऱ्यापैकी हे जे काय आहेत तुमचे aromatic ligand acts as मगाशी म्हटल्याप्रमाणे
चिलेटिंग रिएजन म्हणून किंवा चिलेटिंग लिगेंड्स म्हणून पण ऍक्ट होतात आणि ते इझिली रिप्लेस होतात जर एखादा तिथं दुसरा तुमचा वीक डोनर म्हणजे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करणार तुमचा लिगॅन आला तर तिथं तो इझिली डिसोसिएशनची मेकॅनिझम शो करून तिथं अनादर ऑर्गॅनोमेटॅलिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करू शकतात. दिस मेथड ऑफ सिंथेसिस इज एंटॉर्पिकली फेवरेबल आणि ही जी काय मेथड आहे ती जी तुमची एंटॉर्पिक टेम्परेचर नेचर आहे त्याच्याबरोबर ती काय आहे फेवरेबल आहे अँड देअर फॉर जस्ट रिक्वायर द ऍप्लिकेशन ऑफ हीट मूव्ह फॉरवर्ड आणि हीट मूव्ह फॉरवर्ड त्या ऍप्लिकेशन साठी तुम्ही ही रिॲक्शन यूज करू शकता की त्याला तुम्ही डिसोशिएटिव्ह मेकॅनिझम असंही म्हणू शकता की तुमचा जो काय ऑलरेडी सायक्लोपेंटॅनिल अटॅच असलेला तुमचा मेटल बरोबर ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड आहे त्याचं रिप्लेसमेंट करून तुम्ही दुसरा सेकंड कुठलाही अनादर वीक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करणारा लिगॅन बरोबर तुम्ही त्याचं अप्रोच करून सेकंड ऑर्गॅनोमेटॅलिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करू शकता. तर रिॲक्टिव्हिटी काय बघा जसं तिकडं दोन रिॲक्टिव्हिटी होत्या की ते लिनियर पाय सिस्टीम मधले कॉम्प्लेक्स त्या दोन पद्धतीच्या रिॲक्शन शो करतात. एक होती तुमची न्यूक्लिओफिलिक आणि दुसरी होती तुमची मायग्रेटरी इन्सर्शन. त्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये आहेत रिॲक्टिव्हिटी सायक्लिक पाय सिस्टीम मध्ये त्या 2-3 आहेत. कुठली आहे पहिली बघा न्यूक्लिओफिलिक ऍडिशनचीच आहे. coordinating to a metal increase the ligand's electrophilicity, therefore increasing its ability to undergo nucleophilic addition. Next आहे electrophilic aromatic addition is also possible as the metal can stabilize both cation and anions. आणि त्याचे काय इलेक्ट्रोफिलिक aromatization addition होऊन त्याच्यामध्ये जे कॅटायन आणि anion इंटरमिडिएटची स्टेप आहे ती तयार होईल ती पण मोर स्टेबल आहे. आणि पुढे नेक्स्ट पॉइंट आहे त्याचा स्टेरिक हिंड्रन्सचा. स्टेरिक हिंड्रन्स इज इन्क्रीज इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अलोइंग फॉर ग्रेटर सिलेक्टिव्हिटी रिॲक्शन. आणि त्याच्यामुळे हे न्यूक्लिओफिलिक तर पहिली दाखवतीच आहे पण इलेक्ट्रोफिलिक पण दाखवती का दाखवती तर त्याच्यापासून जे इंटरमिजिएटचे कॅटायन आणि anion कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतील ते मोर स्टेबल आहेत आणि त्याच्यामध्ये जो स्टेरिक हिंड्रन्स क्रिएट होणार आहे त्या स्टेरिक हिंड्रन्स वरून तिथं तुम्ही ग्रेटर सिलेक्टिव्हिटी रिॲक्शन तिथं शो करू शकता. नेक्स्ट आहे बाइंडिंग टू द मेटल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑफ द लिगॅन लिव्हिंग इट vulnerable टू न्यूक्लिओफिलिक एरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन. आणि त्या स्टेरिक हिंड्रन्सच्या फॅक्टर वरूनच तुम्ही तिची काय मेटलची लिगॅन डेन्सिटी आहे त्या लिगॅन डेन्सिटी मध्ये तुम्ही न्यूक्लिओफिलिक एरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन पण तिथं तुम्ही रिॲक्टिव्हिटी दाखवू शकता. द न्यू लिगॅन मस्ट बी ॲज गुड or better at coordinating the metal and oxidant can be utilized to release the aromatic ligand. Oxidant decrease the complex ability to back bond making the arrays less enthalpy favorable. ह्या त्याच्या रिॲक्टिव्हिटी होत्या. इथपर्यंत तुमचा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता सायक्लिक पाय सिस्टीमचा तो झालेला आहे. आता महत्वाचा पॉइंट सुरू होते तुमचा सँडविच कॉम्प्लेक्सेस की म्हणजे जे काही फेरोसिन्स असतील किंवा बाकीचे मेटलोसिन्स असतील हे कॉम्प्लेक्सेस कसे फॉर्म होतात. आता काय बघा सँडविच कॉम्प्लेक्स मध्ये सँडविच कॉम्प्लेक्स आर ऑर्गॅनोमेटॅलिक कॉम्प्लेक्सेस वेअर द मेटल इज बॉन्ड टू सायक्लिक पाय सिस्टीम फॉर्मिंग अ सँडविच. म्हणजे बऱ्यापैकी ह्या कॉम्प्लेक्स मध्ये दोन रिंगच्या मध्ये तुमचा हा मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन करून सँडविच लाईक कॉम्प्लेक्स किंवा स्ट्रक्चर फॉर्म करत आहे. टिपिकली दिस कॉम्प्लेक्स फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल. आणि बऱ्यापैकी हे जे काय कॉम्प्लेक्स आहेत ते 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करतात एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट रो ट्रान्झिशन मेटल. आणि जे पहिल्या ट्रान्झिशन मेटल रो मध्ये जे आहेत ते फक्त सोडले तर बाकी सगळे तुमचे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करतात. ते काय करतात कॅन हॅव इलेक्ट्रॉन काउंट्स फ्रॉम 15 to 20 इलेक्ट्रॉन्स. आयर्न जर सोडला तर बाकीचे जे आहेत ते तुमचे 15 to 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमचे तुम्हाला कॉम्प्लेक्सेस भेटतील जर तुम्ही त्याचं 18 इलेक्ट्रॉन रूल कॅल्क्युलेट केलं तर. आणि दुसरे आहेत तुमचे लॅन्थेनाइड आणि ऍक्टिनाइड्स दॅट डू नॉट फॉलो द रूल. आणि बऱ्यापैकी हे जे लॅन्थेनाइड आणि ऍक्टिनाइड्स पासून तयार झालेले कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करत नाहीत. आता त्यातला फर्स्ट आहे तुमचा मेटलोसिन कॉम्प्लेक्स. काय बघा आता मेटलोसिन कॉम्प्लेक्स. Metallocins are a subgroup of sandwich complex that consist of a metal bonded to two cyclopentadienyl ligands. म्हणजे जो काही तुमचा मेटलोसिन असेल त्या मेटलोसिन मधला तुमचा मेटल हा 2 सायक्लोपेंटॅडियनिल लिगँड्स बरोबर अप्रोच किंवा बॉन्ड झालेला असतो. आणि त्याच्यावरून तुमचं ते काही कॉमन कॉन्फिगरेशन आहे मगाशी सांगितल्या पद्धतीनंच की जी सायक्लोपेंटॅडियनिल रिंग सिस्टीम आहे त्यातल्या
किती कार्बन बरोबर तो अप्रोच झालाय हे फाइंड आउट करता तुम्ही हेप्टॅसिटी थ्रू. म्हणून कॉमन कॉन्फिगरेशन इन्क्लुड्स eta 1, eta 3 and eta 5 बॉन्डिंग मोड्स. अशा सिस्टीम मध्ये तुमचे हे मेटॅलोसिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होतात. If the electron count is higher than 18 electrons, there is occupation in antibonding orbitals, increasing the distance between the ligand and the metal and thus decreasing the amount of energy needed to dissociate. हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे. आता ह्याच्यावरून काय कळतंय, जे काय तुमचे 18 इलेक्ट्रॉन्स आहेत मग अशा सांगितल्या पद्धतीने जे सँडविच लाईक कॉम्प्लेक्स आहेत किंवा मेटॅलोसिन्स आहेत ते 18 इलेक्ट्रॉन रूल सिस्टीम ओबे करतात. पण काही असे कॉम्प्लेक्सेस आहेत की जसं ट्रान्झिशन फर्स्ट रो मधले आहेत की ते 15 to 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम पर्यंत ते काय करतात इलेक्ट्रॉन रूल किंवा तो जो काही मोलिक्युलर आहे तो तिथं शो करतात. मग त्याच्यामधले जे 18 इलेक्ट्रॉन पर्यंत आहेत किंवा 18 इलेक्ट्रॉनच्या पुढचे म्हणजे 19 आणि 20 म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कोबाल्ट आणि निकेलचे जे काही कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते काय करतात, मग त्यांच्यामधले जे इलेक्ट्रॉन आहेत तर त्यांची एमओ बघितले पुढे लक्षात येईल तुम्हाला एमओचं एक्झाम्पल घेतल्यावरती करून काढून दाखवल्यावरती की ते इलेक्ट्रॉन अँटीबॉन्डिंग मध्ये जातात. मग अँटीबॉन्डिंग मध्ये गेल्यावरती काय होतंय, त्यांची जी काय बॉन्ड ऑर्डर येईल त्या मोलिक्युलर डायग्रामची ती बॉन्ड ऑर्डर काय येते, कमी येते. आणि जेवढी बॉन्ड ऑर्डर कमी असती तेवढा त्याचा बॉन्ड डिस्टन्स हा काय असतो, जास्त असतो. आणि जेवढा बॉन्ड डिस्टन्स तुमचा हा जास्त असेल तेवढा तुमचा कॉम्प्लेक्स काय असतो, अनस्टेबल असतो. तेच ह्या पॉइंट मध्ये दाखवले. जेवढा तुमचा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल असेल तेवढा तो काय दाखवणार आहे, डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम तिथं किंवा डिसोसिएशन तिथं शो करणार आहे. तेच आहे इथं, इफ द इलेक्ट्रॉन count is higher than 18 electron, there is occupation in antibonding orbital, increasing the distance between the ligand and the metal and thus decreasing the amount of energy needed to dissociation. Next point आहे, the cyclopentadienyl ligands can be eclipsed or staggered as shown in the फिगर. आता तुम्हाला फिगर पुढे येतीलच. जे बऱ्यापैकी जे काही तुमचे सायक्लोपेंडॅनियल लिगॅंड्स आहेत ते दोन फॉर्मेशन मध्ये दाखवतात. एक आहे तुमचा इक्लिप्स आणि एक आहे तुमचा स्टॅगर्ड. स्टॅगर्ड आहे तो तुमचा प्लेनर इन पोझिशन असतो आणि इक्लिप्स आहे तो तुमचा नॉन प्लेनर इन पोझिशन असतो. Paramagnetic metallocenes can form ions, allowing the complexes to form ionic bond, replace the cyclopentadienyl ligand or to add to the another ligand or another कॉम्प्लेक्सेस. ओके. आणि ह्याच्यावरून तुम्ही हे जे काय आहे ते मेटॅलोसिन्स कॉम्प्लेक्स मध्ये पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर पण तुम्ही एक्सप्लेन करणार आहात. आता तुम्हाला ह्याच्यावरती जर सेट आणि नेट साठी जर क्वेश्चन म्हटले तर काय पडतात, बऱ्यापैकी तुम्हाला एक कॉम्प्लेक्स देतात कुठलंही असेल ट्रान्झिशन मेटल मधलं मेटॅलोसिनचं कॉम्प्लेक्स आणि त्याची तुम्हाला मॅग्नेटिक मोमेंट तरी विचारली जाते किंवा त्याच्याच बरोबर पॅरामॅग्नेटिक किंवा डायमॅग्नेटिक नेचर आहे का ते विचारलं जातं किंवा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इन एमओ ते विचारलं जातं. म्हणजे कुठल्या ऑर्बिटलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतील हेही तिथं तुम्हाला विचारलं जातं. मग 1 by 1 तिन्ही पण तुम्हाला मी कॅल्क्युलेट करून दाखवणार आहे कसं येतं कसं काय ते. आणि हे तुमचे मगाशी दाखवलं फिगर मध्ये आहे म्हटल्याप्रमाणे हे तुमचे स्टॅगर्ड आणि इक्लिप्स फॉर्म मधले तुमचे हे मेटॅलोसिनचे कॉम्प्लेक्सेस आहेत. आता 1 by 1 मी तुम्हाला मेटॅलोसिन कॉम्प्लेक्स आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करते. आता जे मेटॅलोसिन कॉम्प्लेक्स आहे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की त्यांना ते कोणाला म्हणायचं मेटॅलोसिन कॉम्प्लेक्स, तर द ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड इन विच अ ring, the organometallic compound in which a ring are known as sandwich compound or metallocene compound. म्हणजे असे जे ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड्स की त्यांच्यामध्ये काय असतील ते कंपाऊंड दोन तुमच्या ज्या काही रिंग्स आहेत रिंग्स कसल्या येणार आहेत पण तिथं पोलार इन नेचर किंवा पॉलीहेप्टो पोझिशन वाल्या रिंग्स ह्याच्यामध्ये ते मेटल काय झाला पाहिजे, सँडविच लाईक कंपाऊंड तयार झाला पाहिजे. त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, मेटॅलोसिन असं म्हणणार आहे. मग तुम्हाला 3 एक्झाम्पल्स आहेत, त्या 3 एक्झाम्पल्सच्या मी डायग्राम काढून देते. त्यातला आपण एक एक्सप्लेन करणार आहोत, फेरोसिन. फर्स्ट आहे तुमचं एक्झाम्पल फेरोसिनचं आहे, Fe. नेक्स्ट आहे तुमचं क्रोमियमचं,
नेक्स्ट आहे तुमचं रुदिनियमचं. आणि ह्याचं जर काय नॉमेनक्लेचर बघितलं, कॉमन नॉमेनक्लेचर, तर तुम्ही ह्याला काय म्हणणार आहे, हे आहे तुमचं फेरोसिन. फेरोसिन सारखंच तुमचा हा आयर्न. आयर्न हा तुमचा फेरस पोझिशन म्हणजे प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये आहे म्हणून फेरो. आणि तुमचा हा सायक्लोपेंटॅट डायनिल कंपाऊंड आहेत, डाईन कंपाऊंड आहेत म्हणून तुम्ही त्याला फेरोसिन. तसंच हा क्रोमियमचा पण तुम्ही म्हणणार आहे क्रोमोसिन. आणि रुदियम कंपाऊंड साठी म्हणणार आहे तुम्ही रुदिनोसिन. असे त्याचे जे काय आहे ते कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर तिथं येणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये फर्स्ट जो काय आहे तुमचा फेरोसिन, तो फेरोसिन मी घेणार आहे आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज शो करणार आहे. काय आहे बघा तुमचा हा फेरोसिन जो कॉम्प्लेक्स आहे तो दोन टाइप काढणार आहे मी, इक्लिप्स आणि स्टॅगर्ड. त्यातलं कुठलं इक्लिप्स आहे आणि कुठलं स्टॅगर्ड आहे तुम्ही मला सांगणार आहात. मगाशी दाखवलं होतं. ओके, हवं तर ह्याला ए म्हणूया आणि ह्याला बी म्हणूया. त्यातला आता इक्लिप्स कोणता आहे हो? ए. बरोबर आहे, गुड. आणि बी स्टॅगर. स्ट्रॅगर्ड. गुड. आता इक्लिप्स जे तुमचं असते ते बऱ्यापैकी इन गॅसियस स्टेट मध्ये जर तुमचा फेरोसिन मोलिक्युल असेल तर तो इक्लिप्स फॉर्म मध्ये दाखवतो. आणि जर तो सॉलिड कंडिशन मध्ये असेल आणि तो त्याचं टेम्परेचर जर लो टेम्परेचर असेल तर तो लो टेम्परेचरला सॉलिड इन फेज मध्ये जातो आणि स्टॅगर्ड हा त्याचा नेचर तो शो करतो फेरोसिन कॉम्प्लेक्स. आणखीन एक महत्वाचा पॉईंट की तुम्हाला बऱ्यापैकी सेटनेटला विचारतात की ह्याचा पॉईंट ग्रुप विचारतात, इक्लिप्स साठी कोणता आणि स्टॅगर्ड साठी कोणता. कोणाला माहितीये का इक्लिप्सचा पॉईंट ग्रुप काय आहे ते? तुम्ही हा फाइंड आउट पण केला असेल. बघा, इक्लिप्स साठी तुमचा पॉईंट ग्रुप काय आहे? D5H. आणि स्टॅगर्ड साठी आहे तुमचा D5D आहे. ओके, आता ह्याच्यामध्ये जो काय तुमच्या ह्या दोन रिंग आहेत, आता इन शॉर्ट मध्ये सांगते मी, ह्याच्यामध्ये जे काय ह्या दोन रिंग आहेत, ह्या दोन रिंग ही 5 ऍटम्स प्रेझेंट असलेल्या आहेत, म्हणजे 5 सिस्टीम प्रेझेंट असलेल्या ह्या रिंग आहेत. त्यामुळे त्याच्यामधून तुम्ही जर आयर्न मधून, म्हणजे हे जे काय तुमचं वरचं हे टोक आहे रिंगचं आणि खालच्या ह्या रिंगचं टोक, हे दोन्ही एका साईडला आहेत आणि त्याच्यामध्ये तुमचा हा आयर्न प्रेझेंट आहे. ह्या पोझिशन मुळे तुम्ही जर ह्याच्यामधून जर प्रिन्सिपल ऍक्सिस तुमचा पास केला तर तो किती सिस्टीम दाखवेल? 5 सिस्टीम दाखवेल. आणि इन शॉर्ट मध्ये जर सिमेट्री ऑफ प्लेन बघायचं झालं तर दोन्हीही सेम पोझिशनला आहेत. त्यामुळं दोन्हीच्या मधून पण तुमचं जे काय प्लेनर पोझिशन असणार आहे ती हॉरिझॉन्टल प्लेनर पोझिशन तिथं शो होणार आहे. मी आता इन डीप मध्ये जात नाही पॉईंट ग्रुपच्या, तुम्हाला माहित असेल. आणि त्याच्यावरून तुमचा हा पॉईंट ग्रुप काय येतोय? D5H. प्रिन्सिपल ऍक्सिस तुमचा 5 सिस्टीम मधून जातोय म्हणून 5, आणि तुमचं प्लेन जे काय आहे त्याच्यावरून तुमचा हा हॉरिझॉन्टल नेचर येत आहे. आणि तसंच इकडं तुमचं हे एक अबो दी प्लेन आणि एक बिलो दी प्लेन जे काय आहे त्याच्यामध्ये सॉरी स्टॅगर्ड कॉम्प्लेक्स मध्ये काय होतंय, हे जे काही टोक आहे तुमचं रिंगचं, हे टोक तुमच्या ह्या बेस दुसऱ्या रिंगच्या बेस जो आहे त्याच्यावरती ते ओव्हरलॅप दिसलं स्ट्रक्चर तर ते ओव्हरलॅप झालेलं दिसणार आहे. जरीही तुमचा ह्याचा पण प्रिन्सिपल ऍक्सिस हा तुमचा C5 येणार आहे, ह्याच्यामध्ये पण 5 सिस्टीमच जी काय आहे ती मोलिक्युल मध्ये आहे. त्याच्यातून तुम्ही ऍक्सिस पास केला तर त्याच्या बरोबर कडेनी 5 सिस्टीमच तिथं काय होणार आहेत? मूव्ह होणार आहेत. पण ह्याच्यामध्ये प्लेन जे काय पोझिशन आहे प्लेनरची, सिमेट्री ऑफ प्लेन ती डिफरंट आहे. ती बऱ्यापैकी व्हर्टिकल इन पोझिशन येते. तुम्हाला तिथं जो काय पॉईंट ग्रुप आहे तो D5D तिथं शो होत आहे. ओके, आता पॉईंट आलता म्हणून मी एक्सप्लेन केलता, हा तुम्हाला तिथं विचारतात. आता हे जे काय सायक्लोपेंटॅडायनिल लिगॅंड आहे, हे लिगॅंड तयार होतं कसं आधी हे बघूया. आणि नंतर मग किंवा आणि नंतर त्याच्या थोड्याफार प्रॉपर्टीज तुम्हाला ज्या एक्झाम मध्ये विचारतात ते. ओके, काय होत काय बघा, आता तुमचं हे सायक्लोपेंटॅडाइन
जे काय कंपाऊंड आहे CH2 हा तुमचा जो मोलिक्यूल आहे की तो अरोमॅटिक कंपाऊंड शो करत नाही. त्याची जर एखाद्या कुठल्याही बेस मगाशी पण सांगितल्याप्रमाणे बेस बरोबर रिएक्शन केली तर तो काय करतो, एक प्रोटॉन काय करतो, एक्सपेल आउट करतो किंवा त्याच्यातून डिपार्ट करतो. त्याच्यापासून जो काय एनॉयनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो, हा एनॉइक कॉम्प्लेक्स, इथं आता मी CH लिहित नाही तुमच्या लक्षात येईल. हा कॉम्प्लेक्स काय आहे तुमचा, अरोमॅटिक इन नेचर शो करतो. ही एक कन्सेप्ट झाली की अरोमॅटिक नेचर शो करतो. नेक्स्ट पॉइंट आहे त्याचा, जो तुमचा हा लिगॅन्ड आहे सायक्लोपेंटाडाइन लिगॅन्ड जो का सॉरी मोलिक्यूल आहे सायक्लोपेंटाडाइन मोलिक्यूल, हा ऍनायन कॉम्प्लेक्स मध्ये तुमच्या काय करणार आहे, तो लिगॅन्ड नेचर शो करणार आहे. आणखीन एक क्वेश्चन विचारतात अरोमॅटिसिटी वरती, जर इथं ह्या रिंग वरती मायनस चार्ज दिलाय, जर इथं पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर हा कॉम्प्लेक्स अरोमॅटिक इन नेचर शो करेल का हो, हुकेल्स रूल ओबे करेल का? नाही करणार. गुड, नाही करणार. आता कसा नाही करणार ते तुम्ही वेळ भेटेल तसं तुम्ही तिथं काढून बघा, कॅल्क्युलेशन करून बघा तुम्ही, तुमचा जो काही रोल आहे 4n+2 वाला त्याच्यानुसार. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आहे, हा जो काही तुमचा सायक्लोपेंटाडाइल रिंग आहे त्याचा जर आपण NMR स्पेक्ट्रा घेतला तर त्याच्यामध्ये जे प्रेझेंट असलेले प्रोटॉन्स आहेत त्या प्रोटॉन्सचे पीकचं नेचर कसं मिळेल हो? किती प्रोटॉन आहेत? 5 प्रोटॉन आहेत बघा, C5 आणि H5. इथं पण एक प्रोटॉन आहे, इथला एक प्रोटॉन रिलीज झाला आणि एक प्रोटॉन तिथं प्रेझेंट आहे. इकडचं एक आणि इकडचे असे 5 प्रोटॉन सिस्टीम ही तुमची रिंग आहे. मग ह्याच्यात सगळ्याच्या सगळ्या जो H1 NMR जरी घेतला सॉरी, तर सगळ्याच्या सगळ्या हायड्रोजनचे पीक कसे येतील, म्हणजे सिंगलेट येईल का, त्याचा रेशो 1:2 येईल किंवा डबलेट येतील? डबलेट येतील. कसे काय डबलेट? इकडचे 1:2. हायड्रोजन आहेत ना. हा बरं ठीक आहे. बुद्धा पिसाळ तुमचं काय म्हणणं आहे? बुद्धा तुमचं म्हणणं कळलंय मला, तुम्हाला काय म्हणायचंय ते. 1:2 येईल. पिसाळ 1:2 का 1:2 येईल? कुठला 1 येईल आणि कुठला 2 येईल? कारण एक हायड्रोजन मायनस आहे ना. ओके बरं, आणि बाकीच्या हायड्रोजन वरती काय डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन आहे म्हणून का? ओके बर, हो. तुम्ही एक्सप्लेनेशन दोघांनी पण छान दिलंय, पण थोडस चुकते. काय काय चुकते बघा, जरी ह्या कार्बन वरती मायनस चार्ज प्रेझेंट असला तरी तो मायनस चार्ज काय आहे हो, कॉन्जुगेशन मध्ये आहे, म्हणजे त्याचं डिलोकलायझेशन होत राहणार आहे. हा तुमचा मायनस चार्ज शिफ्ट होऊ शकतो, त्याचबरोबर इथल्या कार्बन वरती मायनस चार्ज येईल, परत इथला मायनस चार्ज इथं शिफ्ट होईल, त्याचबरोबर इथल्या कार्बन वरती मायनस चार्ज येईल. असं हे सारखं डिलोकलायझेशन होत राहणार आहे. आणि जेवढेच्या जेवढे काय तुमचे हे 5 इलेक्ट्रॉन आहे, त्या 5 हायड्रोजन आहेत, प्रोटॉन आहेत, त्या 5 प्रोटॉनच्या भोवतीनं जे काय आहे ते डिलोकलायझेशन हे सिमेट्रिकली होणार आहे. म्हणून ह्याच्या डिलोकलायझेशन ह्या फिनॉमिनॉनवरती ते जे काय 5च्या 5 तुमचे प्रोटॉन आहेत ते प्रोटॉन हे इक्विव्हॅलंट किंवा व्हॅलंट इन्व्हायरमेंट कंडिशनचे आहेत, आणि त्यांचं जे काय पोझिशन आहे ते इक्विव्हॅलंट असल्यामुळे हे 5च्या 5 प्रोटॉन हे सिंगलेट पीक शो करणार आहेत. म्हणजे ह्या 5च्या 5 प्रोटॉन साठी हा तुमचा एकच पीक तिथं तुमच्या ग्राफ वरती दिसणार आहे. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, तिथं मायनस चार्ज शो होतोय, पण तो मायनस चार्ज ऍज अ डिलोकलायझेशन ऍज अ कॉन्जुगेशन तिथं तो सर्वाइव्ह होत राहणार आहे, फिरत राहणार आहे. आणि बऱ्यापैकी हे जे काय 5 प्रोटॉन असतील ह्याची तुम्हाला व्हॅल्यू विचारतात, ती व्हॅल्यू किती असती, 5.9 ppm ही त्याची प्रोटॉनच्या पीकची व्हॅल्यू असते. आणि नेक्स्ट ह्याची मेन प्रॉपर्टी आहे की हे गुड सिग्मा डोनर अँड गुड पाय एक्सेप्टर इन अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाय स्टार मध्ये ते घेऊ शकतात, हे त्याचं नेचर आहे. अजून एक क्वेश्चन विचारला जातो ह्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी, जे काही तुमची ही रिंग आहे ह्या रिंगला जर एखादा मेटल अटॅच झाला असेल तर, म्हणजे ही जी काही तुमची रिंग आहे ह्या रिंग मध्ये जर एखादा मेटल अटॅच झाला आणि इथं हा हायड्रोजन प्रेझेंट आहे, तर ह्या मध्ये प्रेझेंट असलेल्या हायड्रोजनचे H1 NMR सिस्टीमनी किती
पीक शो होतील. आता सांगा किती पीक शो होतील हो? जर मेटलला ही कुठली सिस्टीम झाली तुमची, फक्त एका कार्बन बरोबरच अटॅच झालाय तुमचा मेटल, म्हणजे तुम्ही ह्याला काय म्हणणार आहे, इटा इटा 1 म्हणणार आहे. म्हणजे हेप्टॅसिटी त्याची एकच आहे. पूर्ण रिंग बरोबर तुमचा मेटल अप्रोच झालेला नाही, फक्त इथल्या कार्बन बरोबरच अप्रोच झालेला आहे. मग हे जे काय 5 प्रोटॉन आहेत, त्या 5 प्रोटॉनचे पीक काय येतील, रेशो काय असेल पीकचा? आता आहे का सगळ्यांचं केमिकल इन्व्हायरमेंट सेम? नाही. नाही. गुड. मग आता काही ट्रिपलेट 1:2 दाखवू. येणार मॅडम. ट्रिपलेट येईल. गुड. ट्रिपलेट येणार एक मॅडम. नंबर आन्सर दिले. ट्रिपलेट तुम्हाला दिसेल, पण ट्रिपलेट तो कसा दिसेल, रेशो कसा असेल त्याचा? 1:2:1. नाही. एकदम जवळ आला आन्सरच्या. 1 नंबर. छान एक्सप्लेनेशन दिले. तर त्याचा रेशो काय असेल बघा, 1:2:2. जो 1 आहे पीक, ह्याच्या रेशोनुसार तुमचे हे ट्रिपलेट देणार आहेत. बरोबर आहे. जो तुमचा 1 पीक आहे तो ह्या प्रोटॉनचा असणार आहे, जो ऑरेंज कलरचा दिसतोय ते. त्याच्यानंतर सेम इन्व्हायरमेंट असलेले तुमचे हे परत 2 प्रोटॉन प्रेझेंट आहेत, त्याच्या शेजारचे जे नेबरला आहेत ते, त्यांचा रेशो काय येणार आहे, पीक 2 येणार आहे. लास्टली तुमचे जे काय प्रोटॉन प्रेझेंट आहेत, त्याचं ह्या 2 प्रोटॉनचं केमिकल इन्व्हायरमेंट सेम आहे, त्याचे हे 2 पीक येणार आहे. अशा प्रमाणे रेशो तुमचा 1:2:2 येऊन तिथं तुम्हाला ते ट्रिपलेट पीक तिथं शो करणार आहेत. इथपर्यंत तुम्हाला हे मेटोलिसिन वरती हे एक्स्ट्रा सांगण्यामागचं कारण की बऱ्यापैकी ह्याच्यावरती हे क्वेश्चन तुम्हाला सेटच्या किंवा ह्याच्या एक्झाम्पल्स मध्ये विचारतात, आणि किंवा इन बिट्स म्हणून मध्ये पण तुम्हाला हे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात क्वेश्चन पेपर मध्ये, म्हणून एक्सप्लेन केले. एक्स्ट्राचा पार्ट होता. आता नेक्स्ट दुसरा जो काही पॉइंट आहे महत्वाचा मेटोलिसिनचा, तो पॉइंट आहे की एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर डी ऑर्बिटल इन मेटलोसिन अकॉर्डिंग टू CFT अँड MOT. म्हणजे मगाशी जसं मी सांगितलं की तुम्हाला एखादं कॉम्प्लेक्स देतात, आणि ते कॉम्प्लेक्स तुमचं पॅरामॅग्नेटिक आहे का, किंवा त्याची मॅग्नेटिक मुवमेंट किती आहे ते कॅल्क्युलेट करायला विचारतात, किंवा त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स मधलं ते विचारतात. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही ह्या जे काय एनर्जी लेवल डायग्राम मी आता सांगणार आहे, त्या एनर्जी लेवल डायग्राम वरून तुम्ही त्या मेटॉलिसिनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किंवा पॅरामेट्रिक नेचर किंवा मॅग्नेटिक मुवमेंट तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. आता फर्स्ट जी काय आहे एनर्जी लेवल डायग्राम, ही एनर्जी लेवल तुमची जे डी ऑर्बिटल मधले मॅंगनीज सोडून बाकीचे सगळे मेटल आहेत त्याच्यासाठी आहे. तुम्हाला हे कुठल्याही बुक मध्ये सापडणार नाही, हा एक्स्ट्राचा पार्ट आहे. त्यामुळे नीट लक्ष देऊन तुम्ही एक्सप्लेन करा. जसं म्हणजे बुक मध्ये आहे ते इन डीप मध्ये आहे, आणि त्याच्यावरून मी थोडस सॉल्व्ह करून हे सोपी मेथडनी काढलेलं आहे. तुम्ही हे स्ट्रक्चर युज करून कुठल्याही मेटॉलिसिन कॉम्प्लेक्सच्या ह्या प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करू शकता. त्याच्यामध्ये आता काय सांगते बघा, जी एनर्जी लेवल मी डायग्राम आता काढेल ती डायग्राम मॅंगनीज मेटॉलिसिन कॉम्प्लेक्सेस सोडून बाकी सगळे मेटॉलिसिन कॉम्प्लेक्स आहेत त्याच्यासाठी यूज करू शकता. ओके, मॅंगनीज सोडून. काय आता बघा, डायग्राम ही तुमची आहे ती एनर्जी लेवल डायग्राम आहे. हे तुमचं डी ऑर्बिटल तुम्ही काढून घेऊ शकता. डी ऑर्बिटल किंवा डी ब्लॉक मेटल्स तिथं म्हणू शकता तुम्ही, जेवढे काय आहेत त्याच्यासाठी. त्याची ही अकॉर्डिंग टू CFT आणि MOT, CFTचं पण स्प्लिटिंग आणि MOTचे तिथं मोलिक्युलर ऑर्बिटल घेऊन ही डायग्राम मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. फर्स्ट त्याचं ऑर्बिटल आहे तुमचं हे अकॉर्डिंग टू MOT E2G, आणि अकॉर्डिंग टू CFT त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले ऑर्बिटल आहेत DXY आणि DX2Y2. ओके, आता ही DXY आणि DX2Y2 कसं काय असं टाकलंय E2G मध्ये, हे तुम्हाला नंतर जेव्हा मी सायक्लोपेंटाडाईनचे नोड सिस्टीम एक्सप्लेन करेन तेव्हा तुमच्या हे पॉइंट लक्षात येईल. नेक्स्ट आहे त्याच्या वरचं ऑर्बिटल तुमचं A1G, आणि त्याच्या बरोबरच तुमचं CFT मधलं ऑर्बिटल आहे DX2.
कुठला आहे तिथं dx² आणि त्याच्या बरोबर हाय एनर्जी लेवलला प्रेझेंट आहे तुमचं ऑर्बिटल. त्याला अकॉर्डिंग टू एमओटी नाव देणार आहे तुम्ही E1G आणि ते ऑर्बिटल आहेत तुमचे dxz सॉरी xy नाही xy खाली गेलेलं आहे आपलं xz आणि दुसरं आहे तुमचं dyz. ही डायग्राम आहे. आता एक्झाम्पल काय बघा. फर्स्ट एक्झाम्पल तुमचं eta5C5H5 ट्वाइस व्हॅनेडियम. ओके, फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज मधला घेतलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये हा जो व्हॅनेडियम आहे त्या व्हॅनेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असणार आहे 2+. आता मग अशीच बघितलं आपण रिंग वरती 1- चार्ज येतं आणि ती काय करते 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते. ते नेक्स्टचा पार्ट तुम्हाला 18 इलेक्ट्रॉन रूम मध्ये गेलेला आहे. ओके, म्हणून ह्या 2 मायनस चार्ज आहे तर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल आहे त्यामुळे तुमच्या व्हॅनेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असणार आहे 2+ असणार आहे. आता 2+ व्हॅनेडियम ऑक्सिडेशन स्टेट साठीचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येणार आहे 4 आर्गॉन 3d3 आणि 4s0. जे 4s मधले 2 इलेक्ट्रॉन असतील ते एक्सपेल आउट होतील. आता तुमची डी केस किती आली अकॉर्डिंग टू CFT 3 आली. म्हणजे तुम्ही काय करणार आहे इथं 3 इलेक्ट्रॉन काय करणार आहे फिलअप करणार आहे डी ऑर्बिटल मध्ये. आता हे डी ऑर्बिटल मधले इलेक्ट्रॉन इकडं फिलअप करायचे तुम्हाला. आता फिलअप करत असताना अकॉर्डिंग टू CFT हे जे काय ऑर्बिटल्स आहेत 3 सेम एनर्जी लेवलच्या 3 लेवल दिल्यात त्याच्यामधला जो काय एनर्जी गॅप आहे किंवा एनर्जी डिस्टन्स आहे तो कसा आहे बघा. हे जे काही 2 ऑर्बिटल आहेत ते 2 ऑर्बिटल मधले जो गॅप आहे तो कसा आहे लो गॅप आहे आणि हे वरचे जे 2 ऑर्बिटल आहेत त्या ऑर्बिटल्स मधला जो गॅप आहे तो कसा आहे हाय आहे. हाय गॅप तिथं प्रेझेंट आहे. मग जेव्हा तुमचे हे 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम जी काही केस आहे ते इलेक्ट्रॉन फिलअप करत असताना तुम्ही काय करणार आहे जसं अकॉर्डिंग टू CFT फिलअप करतात तसंच इथं फिलअप करणार आहे. तुमचे हे 3 इलेक्ट्रॉन तुम्ही काय करणार आहे आधी ह्या जे काही खालच्या ऑर्बिटल असेल त्या खालच्या ऑर्बिटल मध्ये फिलअप करणार आहे. इथं 1 इलेक्ट्रॉन गेला इथं 1 इलेक्ट्रॉन गेला. आता राहिला एकच इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन राहिला म्हटलं पेअरिंग न होता काय होईल तिथला जो काही 2 ऑर्बिटल मधला एनर्जी गॅप हा कमी आहे त्याच्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन कुठं जाईल ह्या वरच्या सिस्टीम मध्ये जाईल जे तुमचं यमो ऑर्बिटल आहे A1G ऑर्बिटल मध्ये जाईल. मग ह्या डायग्राम वरून एवढ्या एका डायग्राम वरून तुम्ही कोणते कोणते क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे बघा. ह्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू एमओटी ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर तुमचे जो E2G हा तुमचा ऑर्बिटल आहे कुठला तिथला हा जो E2G ऑर्बिटल तिथं प्रेझेंट आहे त्या ह्या E2G ऑर्बिटल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. 2 ऑर्बिटल मधले 2 इलेक्ट्रॉन म्हणजे तुमचं अकॉर्डिंग टू एमओटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय E2G2 A1G1 आणि E1G0 असं तुमचं हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आलं. आता तुम्ही हा जो कॉम्प्लेक्स जी काय आहे त्याची मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी सांगणार आहे म्हणजे तो पॅरामॅग्नेटिक आहे का डायमॅग्नेटिक आहे. तर तुमच्या ह्या जे काही यमो डायग्राम असेल किंवा अकॉर्डिंग टू CFT असेल दोन्ही मध्ये पण तिथं हे 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन शो होत आहेत किंवा दिसत आहेत म्हटल्यावरती तुमचं हे कॉम्प्लेक्स काय असणार आहे पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर असणार आहे. जी की तुमची सायक्लोपेंटानाइल व्हॅनेडियम केस आहे ती तुमची काय असणार आहे पॅरामॅग्नेटिक असणार आहे. आता महत्वाचं मॅग्नेटिक मोमेंट. आता मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करायला जो काय फॉर्म्युला आहे म्यू इज इक्वल टू G इंटू काय आहे तो मी आता तो सांगत नाहीये पण एक ट्रिक सांगते की जी काय तुमची मॅग्नेटिक मोमेंट आहे मॅग्नेटिक मोमेंट बऱ्यापैकी अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन वरती डिपेंड असते आणि तुम्ही जेवढे काही मॅग्नेटिक मोमेंट चे एक्झाम्पल असतील तेवढे बघितले तुम्ही तर जेवढे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत त्या अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स मध्ये 0.8 to 0.9 समथिंग अप्रॉक्सिमेटली तिथं ऍड करून त्याची ती मॅग्नेटिक मोमेंट येते. तुम्ही एक्झाम्पल्स हवं तर लेक्चर झाल्यावरती बघू शकता की जेवढे मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट असतील त्याच्या जे काय आले असतील 2.8 2.9 किंवा 3.8 3.9 वगैरे ह्या तिथं जेवढे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत त्या अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन मध्ये 0.8 किंवा 0.9 ऍड करून आलेल्या व्हॅल्यू आहेत. तुम्ही फॉर्म्युल्यानुसार पण ते बघू
शकता. मग ह्या कॉम्प्लेक्स साठी ह्याच्यामध्ये 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत, म्हणून त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट म्हणजे म्यू इज इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली काय येईल 3.9 to 3.8. मग तुम्ही जे काय ऑब्जेक्टिव्ह असतील त्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये जी काय दिली असेल व्हॅल्यू त्याच्यानुसार तुम्ही तिथं अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नुसते बघायचे किती आहेत आणि त्याच्यावरून 0.8 किंवा 0.9 तिथं ऍडिशन करून ह्या तुम्ही तिथं जी काय मॅग्नेटिक मुवमेंट आहे या कॉम्प्लेक्सची कॅल्क्युलेट करू शकता फॉर्म्युलाचा यूज न करता. पण ही एक ट्रिक आहे. असं ह्या व्हेरियस कॉम्प्लेक्स थ्रू तुम्ही तिथं ह्याच्या ज्या काय प्रॉपर्टीज आहेत त्या तिथं एक्सप्लेन करू शकता. आता नेक्स्ट अजून एक एक्झाम्पल आहे ते एक घेते आणि फेरोसिनचं एक घेऊया आपण एक्झाम्पल ह्याच्यामध्ये. आता नेक्स्ट आहे तुमचं क्रोमियमचं घेऊया. इटा 5 CP आता इन शॉर्ट मध्ये लिहिते ट्वाइस क्रोमियम. आता ह्याच्यामध्ये क्रोमियमची ऑक्सिडेशन स्टेट पण काय येणार आहे तुमची 2+ येणार आहे. म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय लिहायचं अर्गॉन 3D4 आणि 4s 0 म्हणजे डी केस तुमची काय आली 4 सिस्टीम आली. आता मी ह्याच्यातच ऍड करते इलेक्ट्रॉन. तुमच्या ह्याच्यामध्ये काय आला एक इलेक्ट्रॉन ऍड झाला. आता ह्या क्रोमियम मध्ये काय होणार आहे इथं जे इलेक्ट्रॉन तुम्ही फिलअप केलेत 1 1 1 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप केलेत. आता राहिलाय तुम्हाला एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करायचा. आता एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करायला तुम्हाला ह्या केसमध्ये येण्यासाठी ह्या जो काय एनर्जी डिस्टन्स आहे हा एनर्जी गॅप त्या 2 ऑर्बिटल मधला कसा आहे जास्त आहे बऱ्यापैकी. हे E2G A1G हे तुमचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल पडतात आणि E1G हे तुमचं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पडतं. त्याच्यामधला जो काय एनर्जी गॅप आहे तो सगळ्यात जास्त असल्यामुळे तो जो एक इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉन अप्पर केसला न जाता परत तो डाऊन केसला येतो आणि तुमचं E2G जे ऑर्बिटल आहे त्याच्यामध्ये तो फिलअप होणार आहे. मग जर ह्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन घेतलं तर तुमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल E2G 3 A1G 1 आणि E1G 0 हे ह्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येणार आहे. आता ह्या कॉम्प्लेक्स मध्ये जे तुमचे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत ते अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन किती आहेत 2 आहेत म्हटल्यावरती 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे तुमचा हा कॉम्प्लेक्स पण पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर शो करणार आहे. आणि त्याची मॅग्नेटिक मुवमेंट कशी येईल अप्रॉक्सिमेटली काय येणार आहे 2.9 to 2.8 अशी तिथं येऊ शकते. नेक्स्ट आता तुमचं एक्झाम्पल आहे मॅंगनीजचं. मॅंगनीजसाठी मग अशी सांगितल्याप्रमाणे तुमची जी काय एनर्जी लेवल डायग्राम आहे ती एनर्जी लेवल डायग्राम काय जरा वेगळी आहे डिफरंट आहे. कशामध्ये डिफरन्स आहे फक्त जो काय एनर्जी गॅप आहे त्या ऑर्बिटल्स मधला त्याच्यामधला तो डिफरन्स आहे. समजला का रे इथपर्यंत मी जो काय पॉइंट एक्सप्लेन केलाय तो येस मॅम. हा गुड. आता मॅंगनीज साठीची डायग्राम बघूया आपण. सेम तशीच आहे फक्त त्याच्यामध्ये एनर्जी गॅप जो आहे तो कसा आहे तुमचा डिफरंट आहे. हा तुमचं डी ऑर्बिटल हे तुमचं E2G ऑर्बिटल त्याच्यावरती आहे तुमचं A1G ऑर्बिटल आणि त्याच्यावरती आहे तुमचं E1G ऑर्बिटल. आणि ह्या दोन्ही ऑर्बिटल्स मधला जो काय डिस्टन्स आहे तो डिस्टन्स इथं 2 ऑर्बिटल आहेत तो डिस्टन्स काय आहे तुमचा लो आहे. म्हणजे दोन्ही मध्ये पण सेम डिस्टन्स वरती ते प्रेझेंट आहेत जी काय मॅंगनीजची येणार आहे. आणि जर मॅंगनीजचं कॉम्प्लेक्स बघितलं आपण तुमचा जो काय रिंग आहे त्या रिंग मध्ये जी काय मॅंगनीज त्याचं जे काय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येईल ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येणार आहे D5 सिस्टीम येणार आहे. ओके कारण का त्याच्या +2 ऑक्सिडेशन आहे मॅंगनीजची आणि +2 ऑक्सिडेशन स्टेट वरून इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्याचं काय येणार आहे अर्गॉन 3D5 आणि 4s 0 आणि त्याची केस काय येते D5 केस येत आहे. आणि D5 केसला तिथं इलेक्ट्रॉन फिलअप केल्यावरती तुमचे सगळेच्या सगळे काय राहतील अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन राहतील. का अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन राहतील तर ह्या जे काय तिन्ही पण तुमचे मोलिक्युलर ऑर्बिटल आहेत त्या मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स मधला किंवा तुमचे हे CFTचे ऑर्बिटल्स आहेत त्या CFTच्या ऑर्बिटल्स मधल्या ह्या सगळ्या ऑर्बिटलची काय आहे तिथं एनर्जी गॅप हा सेम एनर्जी लेवलला
म्हणजे त्याच्यामधला जो गॅप आहे E2G आणि A1G मध्ये कमी आहे, त्याचबरोबर E1G आणि E1G मधला पण कमी आहे. त्यामुळे हे 5च्या 5 इलेक्ट्रॉन काय होतील, आधी लोअर एनर्जी लेवलला फिलअप, नंतर परत थोड्या हायर एनर्जी लेवलला फिलअप होतील आणि नंतर परत अप्पर एनर्जी लेवलला फिलअप होतील. आणि हे 5च्या 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम काय दाखवते, जी आहे ती अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन दाखवतात. आणि 5 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे हा कॉम्प्लेक्स मोर पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर आहे. पण गंमत काय आहे बघा, जे काय तुमचे हे ऑर्बिटल्स आहेत मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मोलिक्युलर ऑर्बिटल E2G, A1G आणि E1G ह्याच्यामध्ये बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग इन नेचर असल्यामुळं ह्या कॉम्प्लेक्स किंवा अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मध्ये इलेक्ट्रॉन गेल्यामुळं ह्या कॉम्प्लेक्सची जर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट केली, कशी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करता तुम्ही, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मायनस number of antibonding electrons divided by 2. Bond order is equal to number of electrons bonding minus number of electrons anti-bonding divided by 2. आणि ही जर व्हॅल्यू आपण बघितली तर जी काय बॉन्ड ऑर्डर आहे ती बॉन्ड ऑर्डर काय येते, कमी येते. म्हणजे जेवढी बॉन्ड ऑर्डर कमी असेल तेवढा तिथला काय असतो, तुमचा जो काय कॉम्प्लेक्स आहे तो कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल असतो. आणि जेवढा कॉम्प्लेक्स तुमचा लेस स्टेबल असेल तेवढं तो हायली रिएक्टिव्हिटी तिथं शो करतो. त्यामुळे तुमचे जे काही मॅंगॅनीजचे कॉम्प्लेक्स असतात ते मेटोलिसिन कॉम्प्लेक्स हे हायली रिएक्टिव्ह असतात किंवा लेस स्टेबल असतात असंही तुम्ही म्हणू शकता. आता ह्याची जी काय मॅग्नेटिक मुवमेंट आहे ती मॅग्नेटिक मुवमेंट मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तशीच 5 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत म्हटल्यावर 5.9 to 5.8 च्या आसपास ती काय येणार, त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट तिथं शो करणार आहे. हे झालं तुमचं मॅंगॅनीजचं कॉम्प्लेक्स इथं झालं. आता नेक्स्ट जे आपलं महत्वाचं आहे कॉम्प्लेक्स ते आहे तुमचं फेरोसिन, की ह्याच्यामध्ये तुम्ही फेरोसिनचा स्टडी करणार आहे. आता फेरोसिन मध्ये काय होतंय, जसं आधी स्टार्टिंगची जी डायग्राम होती तुमची तीच डायग्राम इथं आहे. काय होतं ह्याच्यामध्ये, जो काय हा गॅप डिस्टन्स आहे, हा गॅप डिस्टन्स काय आहे तुमचा लार्ज आहे, जी आधीची स्टार्टिंगची दाखवली होती त्या पद्धतीमध्ये. हे जे काय आहेत तुमचे E1G चे ऑर्बिटल इथं काय दाखवणार आहेत, लार्ज डिस्टन्स दाखवणार आहेत. आणि त्याच्यामध्ये जर तुमचं हे सायक्लोपेंटानिल आयर्न किंवा फेरोसिन कॉम्प्लेक्स आहे, त्या फेरोसिन कॉम्प्लेक्सचं जर तुम्ही त्याचं आयर्नचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन घेतलं तर काय येईल, तुमचा हा आयर्न 2+ स्टेट मध्ये आहे आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे तुमचं येणार आहे अर्गॉन 3d6 आणि 4s0 येणार आहे. म्हणजे सिस्टीम तुमची किती केस कुठली आली, तुमची D6 केस आली. D6 नुसार तुम्ही तिथं इलेक्ट्रॉन फिलअप करणार आहे. ऑलरेडी इथं 5 आहे, तिथंच मी एक ऍड करते, हा तुमचा 6 इलेक्ट्रॉन. आणि 6 इलेक्ट्रॉन तुम्ही कसे फिलअप करणार आहे, तुमचा इथला जो काय डिस्टन्स आहे ह्या 2 ऑर्बिटल मधला हा हाय आहे, जास्त आहे, आणि इथला लो आहे. त्यामुळे तुमचे 6 इलेक्ट्रॉन आधी लोअर एनर्जी मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स मध्ये फिलअप होतील आणि जर राहिला तर तो वरती तुम्ही फिलअप करणार आहे हायर एनर्जी लेवलला. मग आहेत तुमचे 6 इलेक्ट्रॉन, आधी हे 1 एक 3 इलेक्ट्रॉन अनपेअर्ड तिथं फिलअप होतील आणि मग राहिलेले परत 3 काय होतील तिथं तुमचे हे कॉम्प्लेक्स मध्ये फिलअप होतील. आणि बरेच ह्या कॉम्प्लेक्स मध्ये जर बघितलं फेरोसिनच्या कॉम्प्लेक्स मध्ये तर तुमच्या सिस्टीम मध्ये अकॉर्डिंग टू एमओटी सगळेच्या सगळे इलेक्ट्रॉन हे पेअर्ड शो करतात. म्हणजे सगळेच्या सगळे हे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे तुमचा हा फेरोसिन कॉम्प्लेक्स डायमॅग्नेट इन नेचर दाखवतो. जर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन घेतलं तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल, E2G4 E1G2 आणि A1G2 आणि E1G0 येणार आहे. आणि ह्याची मॅग्नेटिक मोमेंट ही 0 येते. का, तर त्याच्यामध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनच प्रेझेंट नाहीत आणि मॅग्नेटिक मोमेंट 0 आहे, डायमॅग्नेटिक इन नेचर आहे, सगळेच्या सगळे इलेक्ट्रॉन पेअर आहेत, त्याच्यामुळे हा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल असतो बऱ्यापैकी जेवढे काय. आणि 18 इलेक्ट्रॉन रूल सिस्टीम पण ओबे करतो. 18 इलेक्ट्रॉन रूल सिस्टीम कशी ओबे करतो तेव्हा त्याची एमओ मी एक्सप्लेन करीन तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. आणि ह्याच्यावरून तुम्हाला ह्या कॉम्प्लेक्सचे मग मॅग्नेटिक नेचर फेरोसिनचं किंवा पॉइंट ग्रुप किंवा त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट किंवा त्याचं मोलिक्युलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला विचारलं जातं. इथपर्यंत आपण हा मेटॅलोसिनचा पार्ट इथं
एक्सप्लेन केला. आता त्यातलं महत्वाचं तुमच्या स्टडीसाठी असलेलं एक्झाम्पल आहे फेरोसिन. समजले का रे मेटॉलिसिन सगळ्यांना? हो मॅडम. हा, गुड. आता फेरोसिनचा हा कॉम्प्लेक्स आहे. त्या फेरोसिन मध्ये आधी आपण जे सायक्लोपेंटॅडायनिल रिंग आहे त्या रिंगचं त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेल्या 5च्या 5 कार्बन ऍटमचं ऍटॉमिक लिनियर कॉम्बिनेशन बघणार, त्याच्यावरून त्याची यमो बघणार आणि यमो वरून मग होल तुमची मेटल आणि जे 2 लिगॅंड आहेत त्याची मोलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम आणि त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम म्हणजे 18 इलेक्ट्रॉन रूल जी काय आहे तो ओबे कसा करतो ते ह्याच्यामध्ये आपण आता बघणार आहे. तुमचा सायक्लिक सिस्टीम मधलं हे एक्झाम्पल आहे फेरोसिनचं. काय काय बघितलं आज बघा आपण. सायक्लिक सिस्टीम मध्ये सँडविचेस कंपाऊंड मध्ये मेटॉलिसिन आणि मेटॉलिसिन मधला हा फेरोसिन तुमचा हा एक एक्झाम्पल आहे. ओके, बघा आता. फेरोसिन इज द मोस्ट वाइडली सुटेबल metallosin within the field of organometallics. Sorry. दिसती का रे स्क्रीन? दादा, ए दादा, रुपाली वहिनींना फोन कर रे, मला करतायत सारख्या. सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी. Ferrocene. Ferrocene is the most widely suitable metallosin within the field of organometallics. Looking to the molecular orbital diagram, orbitals that are occupied by electrons are stabilized by the interaction with iron and are typically of the S and P type orbital. म्हणजे जो काही तुमचा फेरोसिन आहे तो त्याच्यामध्ये जो काय रिंग आहे तुमची सायक्लोपेंटॅडाइन रिंग, त्या रिंग मध्ये जी काय मोलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम येईल त्या ऑर्बिटल डायग्राम मध्ये त्याचे जे काही आयर्न आहे तुमचा मेटल, त्या मेटल बरोबर जे त्याचे एस आणि पी ऑर्बिटल्स प्रेझेंट आहेत ते बऱ्यापैकी इंटरॅक्ट किंवा स्टॅबिलाइज होत आहेत तुमच्या ह्या रिंग बरोबर. आणि त्याचबरोबर द ऑर्बिटल्स ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड आर दॅट ऑफ होमो अँड द ल्युमो. मग त्यातले होमो जे आहेत तुमचे ते डी झेड स्क्वेअर अँड जो ल्युमो आहे तुमचा तो डी एक्स वाय आणि डी वाय झेड येणार आहे. आता पण आपण बघितलं त्याप्रमाणेच जो मी वरती काढला होता एनर्जी लेवल डायग्राम मध्ये जी तुमची होती E1G, जी तुम्ही अँटीबॉन्डिंग इन नेचर त्याचं घेतलं होतं की त्याच्यामध्ये जे ऑर्बिटल होते ते डी एक्स झेड आणि डी वाय झेड घेतले होते. आणि जो तुमचा होमो होता इन मेटल साठी A1G, त्याच्यामध्ये तिथं तुमचं डी झेड स्क्वेअर हे ऑर्बिटल तिथं तुमचं होतं. मग इन द केस ऑफ द होमो the orbital has mostly metal characteristics as it is cone shape and has very little overlap with the orbitals of the ligand, making it almost non bonding. म्हणजे बऱ्यापैकी हे जे काय आहेत तुमचे होमो ऑर्बिटल त्याच्यामध्ये जे काय त्याचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक किंवा जे काही कोन शेप नेचर असणार आहे तुमचं सायक्लोपेंटाडाइन लिंकचं आणि त्याच्याबरोबर ओव्हरलॅप होऊन जे काय तुमचे पाय ऑर्बिटल तयार होतील ते पाय ऑर्बिटल आणि बाकीचे मेटलच्या पासून जे काही नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल तयार होतील ते नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ह्याच्यामध्येच हे जो काही फेरोसिन कंपाऊंड आहे त्याची इलेक्ट्रॉन सिस्टीम तिथं फुलफिल किंवा इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होणार आहेत. द ल्युमो म्हणजे अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल म्हणू शकता तुम्ही. द ल्युमो however has a large overlap of the d orbital on the metal and p orbital of the carbon on the cyclopentadiene ligand allowing for pi सिस्टीम किंवा पाय बॉन्डिंग. आणि जे तुमचे ल्युमो ऑर्बिटल्स आहेत अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ते कसे फॉर्म होणार आहेत, ते कोणाच्या ओव्हरलॅप थ्रू फॉर्म होणार आहेत,
ते की डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, म्हणजे मेटलचं डी ऑर्बिटल आणि तुमच्या कार्बनचं पी ऑर्बिटल ह्याच्या बरोबर ओव्हरलॅप होऊन तुमचे हे अँटीबॉन्डिंग किंवा ल्युमो ऑर्बिटल्स तयार होणार आहेत किंवा पाय स्टार ऑर्बिटल फॉर्म होणार आहेत. आणि त्याच्यामध्ये ते काय काय होणार आहे, तुमचं जी काय पाय बॉन्डिंग किंवा जी काय बॅक डोनेशन तुमची जी टर्म आहे ती तिथं काय होणार आहे तिथं, किंवा बॅक डोनेशन थ्रू पाय बॉन्ड फॉर्मेशन तिथं होणार आहे. Following the 18 electron rule also makes for the more stable compound than that of other molecules for sandwich compound. आणि बऱ्यापैकी हे जो काय फेरोसिन आहे तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करतो आणि मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स आहे सँडविच कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो करतो. कंपेअरिंग टू सँडविच स्ट्रक्चर containing benzene in the place of cyclopentadiene. Ferrocene performs electrophilic aromatic substitution at a much faster rate. आणि जर तुम्ही तिथं सायक्लोपेंटाडायनिल फेरोसिनच्या कंपाऊंड मध्ये सायक्लोपेंटाडायनिल रिंग जर तुम्ही बेन्झिनने रिप्लेस केली तर ते इलेक्ट्रोफिलिक एरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन शो करतं आणि ती जी काय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन जी रिएक्शन आहे ती फास्ट होते. बेन्झिन being much more reactive than cyclopentadiene also makes it more vulnerable elimination. आणि बऱ्यापैकी सायक्लोपेंटाडायनिल पेक्षा बेन्झिन ही कशी आहे, मच मोर रिएक्टिव्ह सिस्टीम आहे. त्याच्यामध्ये असताना जो काय आहे मग अशी सांगितलं त्या पद्धतीनं स्टार्टिंगला आपण प्रॉपर्टीज मध्ये बघितलं होतं की जी तुमची सायक्लिक सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये अरोमॅटिक इन नेचर तर असलंच पाहिजे, पण त्याच्यामध्ये जेवढे ऍटम्स प्रेझेंट असतील किंवा जेवढी सिस्टीम मेंबर्ड रिंग प्रेझेंट आहे त्याच्यावरती पण त्याची स्टॅबिलिटी डिपेंड आहे. तिथं आपण स्टेरिक हिंड्रन्सचा जो पार्ट भेटला होता तो इथं येत आहेत. म्हणून त्याच्यावरून ऑनरेबल जे काही इलिमिनेशन होणार आहे ते बेन्झिन रिंग कशी दाखवणार आहे, मोर रिएक्टिव्ह नेचर दाखवणार आहे. मेटल्स दॅट हॅव इलेक्ट्रॉन काउंट्स ग्रेटर दॅन 18 आर ऑल्सो मोर ऑनरेबल टू इलिमिनेशन इन ऑर्डर टू अचीव्ह डिझायर इलेक्ट्रॉन काउंट. आणि जरी काही असे मेटल्सिन्स आहेत की मोर 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम दाखवतात, मग अशी जसं सांगितलं 19 किंवा 20 आपण 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम मध्ये एक्सप्लेन पण केलं होतं. कोबालचे आणि निकेलचे कॉम्प्लेक्सेस त्याच्यामध्ये बघितलं होतं की हे कसे आहेत तुमचे, हे पण तुमचे जे आहेत कॉम्प्लेक्सेस ते इलिमिनेशन रिएक्शन तिथं शो करतात. आता त्याच्यामध्ये फर्स्टली जे काय आहे तुमचं स्ट्रक्चर, आता काय सांगते, आता इथून पुढचा पॉइंट जो आहे तो तुम्हाला महत्वाचा आहे. जे सायक्लोपेंटाडायनिल रिंग आहे त्याचं स्ट्रक्चर जे स्टार्टिंगला मी दाखवलं होतं बेन्झिन रिंगचं, तसं त्या टाइप मध्येच हे स्ट्रक्चर आहे. तुमची ही रिंग ओके 5 मेंबर्ड रिंग तुमची प्रेझेंट आहे. ह्याच्यामध्ये प्रत्येक कार्बनचं हे हायब्रिडायझेशन आहे ते काय आहे तुमचं sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन इथं प्रेझेंट आहे. आणि तो त्याच्यामध्ये जे काय sp2 हायब्रिडायझेशन येऊन जे अनादर ऑर्बिटल शिल्लक राहतं ते म्हणजे कुठले तुमचं pz ऑर्बिटल, ते pz ऑर्बिटल ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. हे जे मी दाखवले आहेत ते तुमचे काय आहेत, हे सगळे pz ऑर्बिटलचे लोब इथं प्रेझेंट आहेत. बघा आता ही सायक्लोपेंटाडायनिल रिंग आहे. सायक्लोपेंटाडायनिल देयर आर pz ऑर्बिटल प्रेझेंट ऑन इच कार्बन ऍटम. जे मी हे दाखवले ते सगळे काय आहेत तुमचे pz ऑर्बिटल आहेत की ते प्रत्येक कार्बनला प्रेझेंट आहेत. ह्या पाचीच्या पाची कार्बनचं हायब्रिडायझेशन काय आहे, sp2 हायब्रिडायझेशन आहे. देयर आर pz orbital present each carbon atom, so there will be 5 pz orbital of this ring present. म्हणजे प्रत्येक कार्बनकडे जे pz ऑर्बिटल प्रेझेंट आहे त्याच्यामुळे ही जी काय मॉलिक्यूल फॉर्म झालाय तुमचा 5 रिंग सिस्टीमचा, त्याच्यामध्ये प्रत्येक कार्बनकडे हे pz ऑर्बिटल प्रेझेंट असल्यामुळं त्याच्यामध्ये हे जे काय 5 ऑर्बिटल लोब आहेत की त्याच्यामध्ये 1 इलेक्ट्रॉन सगळ्या ऑर्बिटल मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. काय म्हणते बघा, थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे. ही जी काय सायक्लिक पाय सिस्टीम आहे त्यातला प्रत्येक कार्बनचं हायब्रिडायझेशन काय आहे, sp2 हायब्रिडायझेशन आहे. sp2 हायब्रिडायझेशन होऊन त्याच्याकडे जे एक्स्ट्राचं pz ऑर्बिटल शिल्लक राहते ते pz ऑर्बिटल मध्ये एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन तिथं काय आहे प्रेझेंट आहे. मग हे जे काय लोब्स आहेत ते बघा, lobes of the pz orbital are
प्रेझेंट अबोव अँड बिलो दी प्लेन. बऱ्यापैकी हे सगळे जे काही लोब्स आहेत ते तुमचे एकतर अबो दी प्लेन तरी प्रेझेंट आहेत आणि बिलो प्लेन पण प्रेझेंट आहेत. जसं की बेन्झिन रिंगचं स्ट्रक्चर असतं त्या सिस्टीम मध्ये प्लेनर पोझिशनला हे जे काही ऑर्बिटल्स आहेत तुमचे पीझेडचे अबो प्लेन आणि बिलो दी प्लेन ते प्रेझेंट आहेत. नाव देर विल बी द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पीझेड ऑर्बिटल. आता काय घेतलंय, जे काय तुमचे हे कार्बन ऍटॉमिक ऑर्बिटल आहे, कार्बनचे जे काही ऍटॉमिक ऑर्बिटल आहे पीझेड, त्याचं लिनियर कॉम्बिनेशन घेतलेलं आहे. दीज ऍटॉमिक ऑर्बिटल सो देर 5 molecular orbitals that will be called as psi1, psi2, psi3, psi4, psi5. आता हे झाले psi1, psi2, psi3, psi5 म्हणजे हे तुमचे मोलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म झाले. कोणापासून मोलिक्युलर ऑर्बिटल हे फॉर्म झाले, हे जे काय 5 लोब आहेत पीझेड ऑर्बिटलचे, ह्या पीझेड ऍटॉमिक ऑर्बिटल कार्बनच्या ह्यांच्या लिनियर कॉम्बिनेशन थ्रू हे ऑर्बिटल्स तुमचे मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स इथं तयार झालेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये जर तुमचे लिनियर कॉम्बिनेशन हे ऍडिशन झालं असेल, प्लस प्लस ऍडिशन, तर तिथं काय होणार आहे तुमचं बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होतील. आणि जर तुमचं लिनियर ऍटॉमिक ऍडिशन ही तुमची प्लस मायनस झाली असेल, म्हणजेच तुम्ही त्याला म्हणता क्रफ्ट वर्क, ट्रफ आणि ट्रफ वर्क, क्रफ्ट जर ओव्हरलॅप झाले असेल तर तिथं अँटीबॉन्डिंग ओव्हरलॅपिंग होणार आहे. आता ह्याच्यापासून जे मोलिक्युलर ऑर्बिटल तुमचे फॉर्म झालेत कुठले कुठले आहेत, psi1, psi2, psi3 आणि psi4 आणि psi5. ह्याच्यामध्ये जे काय नोडल सिस्टीम प्रेझेंट आहे, ती नोडल सिस्टीम काय बघा. नोडल सिस्टीम कधी प्रेझेंट होती, जेव्हा तुमचे लिनियर कॉम्बिनेशन अपोजिटली एखाद्या ऑर्बिटलवर ओव्हरलॅप झाले असतील, तेव्हा तिथं नोड प्लेन सिस्टीम तयार होते. सगळ्यांना माहिती आहेत ना नोड मोलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम मधले. हॅलो हॅलो, आवाज येतोय का? हो मॅम. ओके, आता मी फेरोसिन सुरू केले, आता जे काही मी एक्सप्लेन केलं ह्या डायग्राम मध्ये ते समजलं का? हो समजलं नसेल, मॅम. हा, जर नसेल एखाद्याला समजलं तर मला विचारा, कारण का ह्याच्यावरतीच तुमची फेरोसिनची एमओ डायग्राम डिपेंड आहे की कसं फेरोसायक्लोपेंटाडिनचं ऑर्बिटल आणि मेटलचं ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होऊन कोणतं ऑर्बिटल फॉर्म होणार आहे हे तिथं डिपेंड आहे. त्यामुळे हे समजलं पाहिजे आधी. काय काय सांगितलं, तुमची सायक्लोपेंटाडिनल जी रिंग आहे त्याच्यामध्ये जो प्रत्येक कार्बन प्रेझेंट आहे त्या प्रत्येक कार्बनचं हायब्रिडायझेशन काय आहे, sp2 हायब्रिडायझेशन आहे. आणि sp2 हायब्रिडायझेशन असल्यामुळे त्याच्यामध्ये जे एक ऑर्बिटल शिल्लक राहते pz ऑर्बिटल, कुठलं pz ऑर्बिटल आहे तुमचं जे हे 1s 2s आणि 2p, त्याच्यामध्ये हे जे काही ऑर्बिटल आहेत 1s 2s आणि हे 2p, ह्याच्यामधलं हे s आणि हे 2p ऑर्बिटल मिळून तुमचं हे sp2 हायब्रिडायझेशन झालेलं आहे. मग ह्या p मधलं px आणि py मिळून हे p2 तयार झालेत. आणि हे जे राहतंय तुमचं एक ते pz ऑर्बिटल आहेत आणि त्याच्यामध्ये एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे. कसा अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे, त्याचा ऍटॉमिक नंबर 6, त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 आणि हायर जी काही एक्सायटेड स्टेट आहे त्या एक्सायटेड स्टेटला हिथला 2s मधला इलेक्ट्रॉन तुमच्या पुढच्या ऑर्बिटल मध्ये काय होतोय, शिफ्ट होतोय. म्हणून 2s मध्ये पण एक इलेक्ट्रॉन, 2p मध्ये py मध्ये पण एक, px मध्ये पण एक आणि pz मध्ये पण एक. आणि हिथला जो ऑर्बिटल प्रेझेंट आहे हे pz ऑर्बिटल, ते ह्या pz ऑर्बिटलचे हे मी लोब काढलेले आहेत की त्या लोबचं नेचर कसं आहे, कसे प्रेझेंट आहेत ते प्लेनर इन जी तुमची रिंग आहे त्या रिंगलाच ते लोब अबो दी प्लेन आणि बिलो दी प्लेन पण तिथं शो करत आहेत. आणि हे जे काही लोब्स आहेत pz, जे तुमचे ऑर्बिटल्स आहेत ऍटॉमिक ऑर्बिटल तुमच्या कार्बनचं हे जे pz ऑर्बिटल आहे त्यांच्या लिनियर कॉम्बिनेशन होणार आहे. लिनियर कॉम्बिनेशन जेव्हा ऍटॉमिक ऑर्बिटल्सचं होतं तेव्हा तिथं मोलिक्युलर
ऑर्बिटल्स फॉर्म होतात. आता तुम्हाला ते गेलं असेल, एस ऑर्बिटल एस वर ओव्हरलॅप झालं तर त्याच्यापासून जे साय 1 ऑर्बिटल तयार होईल त्याला तुम्ही सिग्मा आणि सिग्मा स्टार असं म्हणणार आहे. तसंच इथं पण आहे. हे जे पीझेड ऑर्बिटल आहे, हे पीझेड ऑर्बिटल एकमेकांवर ओव्हरलॅप झाल्यावरती मग त्याची जी काही व्हेव नेचर असेल, व्हेव नेचर ट्रफ वर ट्रफ आणि क्रफ्ट वर क्रफ्ट हे जे काही कॉम्बिनेशन होऊन जे ऑर्बिटल तयार होतील मोलिक्युलर ऑर्बिटल, त्यांना नावं अशी दिली आहेत की साय 1, साय 2, साय 3 आणि साय 4 आणि साय 5 हे तुमचे 5 मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स तिथं फॉर्म होणार आहेत. आलं का लक्षात? इथपर्यंत समजलं? एवढंच एक्सप्लेन केलं होतं. आता नेक्स्ट पुढे काय आहे बघा, जे तुमचं साय 1 ऑर्बिटल फॉर्म होणार आहे ते साय 1 ऑर्बिटल कसं फॉर्म होतं. मग त्याच्यामध्ये जे तुमचं 5 जे काय ऑर्बिटल्स आहेत पीझेड ऑर्बिटल ते एकमेकांवरती ऍडिशन होत असताना त्यांच्यापासून जे ऑर्बिटल तयार होणार आहे तुमचं साय 1 ऑर्बिटल, हे कसं असतं, स्ट्रॉंगली बॉन्डिंग ऑर्बिटल असतं. म्हणजे तुम्ही त्याला मोलिक्युलर ऑर्बिटल जे आहे ते बॉन्डिंग ऑर्बिटल म्हणू शकता. त्यांच्यापासून जे फॉर्म होणारं अँटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल आहे त्याच्यापेक्षा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हे मोर स्टेबल तयार होतं आणि त्याच्यामुळेच जे काय नेचर आहे त्या पी ऑर्बिटल्सचं किंवा पी झेड ऑर्बिटल्सचं ते अशा प्रकारे नेचर आहे की सगळेच्या सगळे जे काय क्रफ्ट किंवा पॉझिटिव्ह सायन्स आहेत ते एकमेकांवर ओव्हरलॅप होतात आणि जे काही निगेटिव्ह सायन्स आहेत ते एकमेकांवर ओव्हरलॅप होतात. आणि ह्या सिस्टीममुळे हे जो काही तुमचा साय 1 हा मोलिक्युलर ऑर्बिटल आहे तो त्याच्यामध्ये नो नोडल प्लेन सिस्टीम तयार करतो. नो नोडल प्लेन सिस्टीम तिथं फॉर्म होते ह्याच्यामध्ये. हा जो काही कॉम्प्लेक्स आहे, सॉरी, हा जो काही तुमचा मोलिक्युलर ऑर्बिटल आहे साय 1, हे साय 1 तुमचं नो मॉडल किंवा तुम्ही त्याला झिरो नोडल पाय सिस्टीम किंवा झिरो नोडल मोलिक्युलर ऑर्बिटल असंही म्हणू शकता. आणि हे जे काय ऑर्बिटल आहे तुमचं साय 1 हे स्ट्रॉंगली बॉन्डेड ऑर्बिटल आहे आणि त्याला तुम्ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल असंही म्हणू शकता. हे तुमचं पहिलं मोलिक्युलर ऑर्बिटल झालं. नेक्स्ट मोलिक्युलर ऑर्बिटल आहे तुमचं साय 2 आणि साय 3. आता साय 2 आणि साय 3 कसे आहेत हे सिस्टीम, बऱ्यापैकी ह्याच्यामध्ये जी काही प्लेन आहे ती प्लेन तुमची 1 नोड प्लेन सिस्टीम आहे. मग कसं तिथं 1 नोड प्लेन सिस्टीम फॉर्मेशन होती, की कसे तुमचे पॉझिटिव्ह वरती निगेटिव्ह साइन किंवा त्या व्हेव्स ओव्हरलॅप होतात हे आणि त्याच्यापासून 1 नोड सिस्टीम तयार होती ते बघूया. आता पहिलं जे स्ट्रक्चर काढते मी ते साय 2 साठीचं आहे. साय 2 सिस्टीम मध्ये जी नोड सिस्टीम आहे ती कशी फॉर्म होती बघा. जे तुमचे ह्याच्यामध्ये ऑर्बिटल्स आहेत झिरो नोड सिस्टीम मध्ये होत असताना तुमचं जे पीझेड लोब्स आहेत वेगवेगळ्या कार्बनचे, त्याच्यामधले जे सायन्स आहेत किंवा त्याचे जे काही व्हेव नेचर आहे ते व्हेव नेचर ओव्हरलॅप होत असताना पॉझिटिव्ह वरती निगेटिव्ह साइन ओव्हरलॅप होते आणि तुमचं जे काय आहे ते तिथं सिस्टीम आहे ती तुमची 1 नोड सिस्टीम फॉर्मेशन होती. आता ही नोड जर तुम्हाला लक्षात येत नसतील किंवा कन्फ्युजन होत असेल तर तुम्हाला आता बेसिक जो एमओ डायग्राम आहे ती तुम्हाला तिथं जी डायग्रॅमॅटिकली रिप्रेझेंट केलेत कसे ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होतात ते तुम्ही बघू शकता. हुईच्या बुक मध्ये छान दिलेला आहे, डायग्राम काढून दिलेले आहेत वेगवेगळ्या छान 3D डायग्राम असल्यागत आणि कसे ऑर्बिटल एकमेकांबरोबर ओव्हरलॅप होऊन असे वेगवेगळे नोडचे प्लेन तयार करतात हे तिथं एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके. आणि ही जी काय आहे तुमचं साय 2 ऑर्बिटल हे तुमचं 1 नोड सिस्टीम आहे. 1 नोड सिस्टीम कशी म्हणणार आहे तुम्ही, जर जवळचे जे 2 लिनियर ऑर्बिटल्स आहेत किंवा लिनियर कॉम्बिनेशन आहेत पीझेडचे ते जर घेतले, आता ह्या कार्बनचं पीझेड ऑर्बिटल आणि ह्या कार्बनचं पीझेड ऑर्बिटल हे जवळ जवळ आहे, ते जर घेतलं तर इथं तुम्हाला काय शो होतंय, इथला जो काय तुमचा अप्पर लेवलचा जो काय लोब आहे तो तुमचा पॉझिटिव्ह साइन वाला आहे. लोअर त्याच्या बरोबर शेजारच्या कार्बनचा अप्पर लोअरचा जो लोब आहे तो निगेटिव्ह साइन वाला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ओव्हरलॅपिंग होते म्हणून इथं नोड क्रिएट झालेला आहे. एक नोड इथं क्रिएट होते. त्याच पद्धतीने जर शेजारचा इथला कार्बन आणि
हिथला कार्बन आणि हिथला कार्बन जर घेतला तर काय होतं इथं त्याची जो अप्पर पोझिशनचा जो लोब आहे त्याच्यामध्ये पण पॉझिटिव्ह साईन आहे आणि इकडच्या कार्बनच्या पण अप्पर पोझिशनच्या लोब मध्ये पॉझिटिव्ह साईन आहे म्हटलं इथं सक्सेसफुली ओव्हरलॅपिंग होणार आहे पण ह्या कंडिशन मध्ये काय होते ओव्हरलॅपिंग होत नाही आणि तिथं वन नोड प्लेन सिस्टीम तिथं फॉर्मेशन होतील हे तुमचं काय असणार आहे त्या ऑर्बिटल्स मधलं वन नोडल प्लेन तिथं प्रेझेंट असणार आहे आता साई 3 सिस्टीम मध्ये काय होते बघा साई 3 सिस्टीम मध्ये काढायचं झालं तर सेम तसंच आहे त्याच्यामध्ये पण वन जे काय आहे तुमचा ते नोडल प्लेन तिथं फॉर्म होत आहे ह्या दोन सेम सिस्टीम आहेत फॉर्म होत असताना आता जे नोडल आहेत ते नोडल कसे फॉर्म होतात बघा मायनस मायनस पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह ह्या दोन ऑर्बिटल मध्ये ओव्हरलॅपिंग झालं तरी तिथं नोडल सिस्टीम फॉर्मेशन होणार नाही पण खालचे जे आहेत 3 प्लस 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 मायनस 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 त्याच्यामधले जे साइड वाईज आहेत कुठले साइड वाईज आहेत इथला कार्बन इथला कार्बन इथला कार्बन आणि इथला कार्बन हे जर दोन घेतले तर ह्यांच्यामध्ये काय होतीये नोडल प्लेन एक फॉर्म होत आहे ती नोडल प्लेन कशी जातीये तुमची 30 वाईज अशी जाणार आहे की इकडचे दोन जे काय लिनियर कॉम्बिनेशन असतील त्यांच्यामधले आणि हे खालचे जे दोन असतील लिनियर कॉम्बिनेशन तुमच्या पीझेड ऑर्बिटलचे त्याच्यामध्ये अशी ही एक एक नोडल सिस्टीम तिथं फॉर्म होणार आहे नेक्स्ट आहे तुमचं साय 4 अँड साय 5 सॉरी आणि आणखीन एक सांगायचं राहिलं साय 2 आणि साय 3 हे जे काही ऑर्बिटल्स आहेत मोलिक्युलर ऑर्बिटल हे वीकली बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल आहे त्यांना तुम्ही इवन टाइप ऑफ ऑर्बिटल असंही म्हणू शकता म्हणजे ते बॉन्डिंग ऑर्बिटल आहेत पण कसे आहेत ते वीकली बॉन्डिंग ऑर्बिटल आहेत पण जो साय 1 सांगितला होता तो स्ट्रॉंगली बॉन्डिंग ऑर्बिटल तिथं तयार होते मोलिक्युलर ऑर्बिटल आणि हे साय 2 आणि साय 3 हे तुमचे वीकली बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल आहेत आता नेक्स्ट आहे तुमची केस साय 4 आणि साय 5 ह्या दोन्ही सिस्टीम मध्ये दोन नोडल प्लेन तिथं फॉर्मेशन होतात आणि हे जे काही तुमचे ऑर्बिटल आहेत हे ऑर्बिटल ऍक्ट्स ऍज अ अँटी बॉन्डिंग इन कॅरेक्टर म्हणजे साय 4 आणि साय 5 पासून जे ऑर्बिटल तयार होतील ते ऑर्बिटल तुमचे कसे असणार आहेत अँटी बॉन्डिंग असणार आहेत साय 1 आणि साय 2 साय 3 हे तुमचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल साय 4 आणि साय 5 पासून जे होणारे ऑर्बिटल्स आहेत ते तुमचे अँटी बॉन्डिंग इन नेचर दाखवणार आहेत मग त्याच्यामध्ये त्यांची जी काय नोडल सिस्टीम आहे ती कशी आहे बघा आधी साय 4 साठी 2 नोडल प्लेन्स फॉर्म होतात त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे नोडल प्लेन तुमचं हे प्लस मायनस प्लस मायनस आणि इथून तुमचं हे एक प्लेन जाणार आहे जे नोडल प्लेन आहे ते दुसरं आहे तुमचं नोडल प्लेन जसं 3 सिस्टीम मध्ये जात साय 3 सिस्टीम मध्ये जात होतं त्या टाइप मध्ये प्लस मायनस मायनस प्लस आणि इथून तुमचं ते एक प्लेन तिथून नोडल प्लेन जाणार आहे आणि ह्याच्यामुळे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये 2 नोडल सिस्टीम इथं प्लेनर सिस्टीम इथं दिसणार आहे तसंच साय 5 आहे साय 5 मध्ये क्रॉस सिस्टीम दिसते तुम्हाला हे तुम्ही वाचून किंवा तुम्ही बघून शिकून किती स्वतः अनालिसिस करताय त्याच्यावरती तुम्हाला हे समजणार आहे त्यामुळं झाल्या लगेच हा जो काही पॉइंट आहे हा पॉइंट तुम्ही रेफरन्स बुक मध्ये रीड करा म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल नाहीतर परत कन्फ्युजन होणार आहे आता ह्याच्यामध्ये जे साय 5 आहे त्याच्यामध्ये नोडल सिस्टीम कशी येते बघा जे काय आहे तुमचे ते प्लस प्लस मायनस मायनस हे दोन सेम आहेत त्याच्या लगतचे जे नेबरिंग कार्बन आहेत त्याच्यामध्ये अपोजिशन झालं आहे मायनस प्लस इकडं मायनस प्लस आणि नेक्स्ट आहे तुमचा हा प्लस आणि मायनस ओके म्हणजे जे तुमचे नोडल सिस्टीम येणार आहेत तो कुठला येणार आहे इकडचा प्लस आणि मायनस म्हणजे अशी प्लेन तिथून जाऊ शकते आणि इकडचा
प्लस आणि मायनस, म्हणजे ह्याच्यातून पण अशी प्लेन जाऊ शकते. ह्या नोडल दोन प्लेन इथं जाऊ शकतात. तसंच खाली जर इकडचे बघायला गेले 2 कार्बन तरी तुमच्या लक्षात येईल इथं पण काय आहे नोडल फॉर्मेशन होते. तसंच ह्या 2 कार्बन मध्ये पण जे काय पीझेड ऑर्बिटल आहेत त्याच्यामध्ये नोडल्स फॉर्मेशन होते. आता हे नोडल्स म्हणजे काय आहेत की अपोजिट लिनियर कॉम्बिनेशन त्याच्यामध्ये ॲटॉमिक ऑर्बिटल्सचं झालं पीझेडचं की त्याच्यामध्ये हे नोड प्लेन्स तिथं फॉर्मेशन होणार आहेत. आणि हे जे काय ऑर्बिटल्स मी आता दाखवले होते हे जे काय 5 ऑर्बिटल्स आहेत हे 5 ऑर्बिटल तुमचे किंवा तुम्ही त्याला साय 1 साय 2 साय 3 साय 4 आणि साय 5 असंही मोलिक्युलर ऑर्बिटल म्हणताय तुम्ही. हे 5 मोलिक्युलर ऑर्बिटल हे तुमच्या एका सायक्लोपेंटाडायनिल रिंगचे आहेत. अशा तुमच्या कॉम्प्लेक्स मध्ये 2 सायक्लोपेंटाडायनिल रिंग प्रेझेंट आहेत. त्याच्यामुळे तुमचा जो काही फेरोसिनचा कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यामध्ये जे काही लिगँडचे मोलिक्युलर ऑर्बिटल असतील ते किती मोलिक्युलर ऑर्बिटल असणार आहेत तुमचे 10 मोलिक्युलर ऑर्बिटल हे तुमचे लिगँडचे असणार आहेत. इथपर्यंत तुम्हाला फेरोसिन मधला आपण सायक्लोपेंटाडायनिल मध्ये जी मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स तयार होत आहेत पीझेड ऑर्बिटलचे आणि नोडल सिस्टीम कशी फॉर्म होती 1 आणि 0 आणि 2 हे समजलं का? हॅलो हॅलो हो मॅम. हा गुड. आता महत्वाचा पॉइंट आहे पुढचा की त्याच्यामध्ये जी यमो डायग्राम आहे ती यमो डायग्राम कशी फॉर्म होती कशाची तुमच्या ह्या नोडल सिस्टीम वरून जे ऑर्बिटल फॉर्मेशन होणार आहे ते. मग आता हे जे काय 5 ऑर्बिटल होते तुमचे 5 मोलिक्युलर ऑर्बिटल हे 1 सायक्लोपेंटाडायनिल रिंग प्लस 5 मोलिक्युलर ऑर्बिटल अनदर सायक्लोपेंटाडायनिल रिंग टू 10 मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स ऑफ दिस लिगॅन. आणि तुमचे हे 10 मोलिक्युलर ऑर्बिटल जे काय आहेत ते तुमच्या कशाबरोबर रिॲक्ट होणार आहेत तुमच्या मेटल ॲटॉमिक ऑर्बिटल ज्याची की सुटेबल सिमेट्रीची असणार आहेत. आणि त्याच्यापासून तुमची ही मोलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम तुमची ही मेटल आणि जो काही तुमचा फेरोसिन असेल किंवा तुमचा मेटलो सायक्लोपेंटाडायनिल कॉम्प्लेक्स असेल त्याचीही तयार होणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला आता इथून पुढचा आता हा छोटासा टफ पार्ट झाला. आता पुढचा टफ पार्ट काय आहे की हे सायक्लोपेंटाडायनिल मधले जे ऑर्बिटल्स असतील ते ऑर्बिटल्स आणि मेटलचे ऑर्बिटल्स ओव्हरलॅप होऊन जे यमो ऑर्बिटल फॉर्मेशन होणार आहे ते कसे फॉर्म होतात. ओके हा महत्वाचा पार्ट आहे. काय आता बघा मोलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम सुरू करणार आहे. त्यातला फर्स्ट घेते मी काय म्हणते बघा 10 मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स which are linear combination of ligand orbital. मग काय घेऊया लिगॅन ऑर्बिटल साठी जी वरच्या पोझिशनची रिंग असेल अप्पर केसची त्याला साय त्याचं हे लिनियर कॉम्बिनेशन आणि जे लोअर पोझिशनची रिंग असेल त्याला साय डॅश असं म्हणूया. काय म्हटले बघा ह्या दोन्हीचे मिळून जे 10 मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स तयार होणार आहेत ह्यांच्या लिनियर कॉम्बिनेशन थ्रू त्याची जी सिस्टीम असणार आहे ती तुमची सिस्टीम काय असणार आहे C5H5 मायनस लिगॅन सिस्टीम असणार आहे. ओके हे झालं तुमचं लिगॅनचं नेचर किंवा लिगॅन असं तुमचं प्रेझेंट असणार आहे. देन कंबाईन विथ ऑर्बिटल काय बघा म्हणते हे जे काय तुमचे ऑर्बिटल्स आहेत तुमच्या लिगॅनचे ते कंबाईन विथ ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल of the same symmetry to give bonding and antibonding molecular orbitals or ferrocene to form. म्हणजे हे तुमचं जे काय सायक्लोपेंटाडायनिल रिंग आहे त्याचं जे काय हे लिनियर कॉम्बिनेशन असणार आहे त्याच्यापासून जे काही 10 ऑर्बिटल तयार होतील हे 10 ऑर्बिटल कोणाबरोबर कंबाईन होणार आहेत तुमच्या मेटल बरोबर. आणि कसे असले पाहिजेत पण मेटल तुमचे जे की सिमेट्रीचे असले पाहिजेत त्याची आणि लिगॅनची सिमेट्री मॅच होईल अशा ऑर्बिटल्स बरोबर कंबाईन होऊन ते कशाचं फॉर्मेशन करणार आहे बॉन्डिंग आणि अँटीबॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स तिथं तयार करणार आहेत. ओके देन 10 molecular orbitals from the combination of ligand orbitals of two ring system. The orbitals of the
मेटल. पण हे लक्षात ठेवा, हा महत्वाचा पॉइंट आहे की हे 10 ऑर्बिटल हे कोणाचे असणार आहेत, दोन्ही रिंग सिस्टीमचे मिळून असणार आहेत. एका रिंगचे 5 ऑर्बिटल आहेत आणि दुसऱ्या रिंगचे 5 ऑर्बिटल आहेत. असे 10 ऑर्बिटल तुमच्या आयर्न मेटल बरोबर काय होणार आहेत, अप्रोच होणार आहेत. आणि मग तुमचे हे जे काय ऑर्बिटल आहेत मोलिक्युलर ऑर्बिटल ते फॉर्मेशन होणार आहे. आता वन बाय वन मी एक घेते, त्यातलं फर्स्ट बघतोय आपण. बघा आता, जी काय तुमचं साय ऑर्बिटल असेल त्यातलं कुठलं साय ऑर्बिटल आहे, साय A1G ऑर्बिटल कसं फॉर्मेशन होते अँटी मोलिक्युलर ऑर्बिटल ते आपण बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आता जे काही स्ट्रक्चर काढणार आहे ती स्ट्रक्चर तुमचं रिंगचं स्ट्रक्चर आहे. आधी ही तुमची आहे ती डाऊनवर्ड साईडची रिंग आहे, ही वरची आहे ती तुमची अपवर्ड साईडची रिंग असणार आहे, अबो दी प्लेन आणि बिलो दी प्लेन. ह्या रिंगचं तुमचं साय फंक्शन मगाशी आपण कन्सिडर केलं होतं साय डॅश, आणि ह्या रिंगचं वेव्ह फंक्शन आपण मगाशी कन्सिडर केलं होतं साय. ओके, आता ह्या सिस्टीम मध्ये जे काही तुमचे नोड्स आहेत, आता ह्या जो काही तुमचा ऑर्बिटल आहे A1G, पहिली साय सिस्टीम आहे, A1G ऑर्बिटल ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. आणि त्याचबरोबर तुमचं जे काय आहे मेटलचं ऑर्बिटल, ते कोणतं आहे मेटलचं ऑर्बिटल बघा, DZ2 म्हणजेच A1G इथं प्रेझेंट आहे. हा तुमचा मेटलचं ऑर्बिटल. हे ऍक्सिस X Y आणि हा तुमचा Z ऍक्सिस असणार आहे. ऑर्बिटल तुमचं Z2 आहे, मतलब त्याचं हे असं नेचर असणार आहे, DZ2. आणि त्याला तुम्ही मोलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये A1G असं म्हणणार आहे. आणि ह्याच्यापासून तुमचं जे काय ऑर्बिटल फॉर्म होणार आहे ते ऑर्बिटल आहे तुमचं, जर आता काय म्हणते बघा, हे रिंग आणि ही रिंग, आता ह्या रिंगची नोडल सिस्टीम काढायची झाली तर तुम्हाला PZ ऑर्बिटल आधी बघावे लागतील. सेम आहेत दोन्ही रिंग साठी. जी तुमची रिंग आहे त्याच्यामध्ये हा बेस आहे, इकडं पॉइंट आहे, इकडं पॉइंट आहे. याचा अर्थ हे कॉम्प्लेक्स कशाचं काढते मी, इक्लिप्स एका स्टॅगर्ड आहे. हॅलो, आधी हे समजून घ्या, इक्लिप्स काढतोय कशाची एमओ काढते आपण, इक्लिप्स का स्टॅगर्ड, हा बरोबर, स्टॅगर्ड रिंग सिस्टीमचं आपण एमओ काढायला सुरुवात केलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये जे काय तुमचे हे ऑर्बिटल्स आहेत त्या ऑर्बिटल ही तुमची 0 नोड सिस्टीम आहे. पहिली ऑर्बिटल तुमचं 0 नोड सिस्टीम, म्हणजे सगळ्यामध्ये काय असणार आहे तुमचे हे पॉझिटिव्ह साइन्स तिथं प्रेझेंट येणार आहेत. तसंच ह्या अबोधी प्लेन प्रेझेंट असलेल्या रिंग मध्ये पण येणार आहे. त्याच्यामध्ये काय होतील मग, मायनस साइन वरती जातील, का तर ती अबोधी प्लेन आहे आणि ही खालची बिलो दी प्लेन आहे. आणि ती कशी स्टॅगर्ड फॉर्म मध्ये आहे. खाली ह्याच्यामध्ये सगळे पॉझिटिव्ह साइन सिस्टीम येणार आहेत. आणि हे तुमचं झालं कशाचं ऑर्बिटल, लिगँडचं ते ऑर्बिटल. आणि तुमचं हे मेटलचं ऑर्बिटल जर ऍडिशन झाली तर त्याच्यापासून जे ऑर्बिटल फॉर्म होईल त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, A1G ऑर्बिटल. कशापासून फॉर्म होतंय, साय1, इकडं लिहिते हवं तर थांबा, जे ऑर्बिटल फॉर्म होईल त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, साय A1G. पण कसं फॉर्मेशन होतंय, साय प्लस साय डॅश होऊन तुमचं हे ऑर्बिटल फॉर्म झाले. आणि ह्याच्या बरोबर कोण ओव्हरलॅप होणार आहे, तुमचं ओव्हरलॅपिंग जे काय आहे ते DZ2 ओव्हरलॅपिंग होणार आहे. आणि त्याचबरोबर जर दुसरी सिस्टीम बघितली आपण, काय दुसरी सिस्टीम आहे, जर तिथं तुमच्या ऑर्बिटल्सची ही सबस्ट्रॅक्शन झाली म्हणजे ऑपोजिटली ओव्हरलॅप झाले तर काय चेंजेस होतात, तुमचे हे जे काय ऑर्बिटल्स आहेत ते लिगँडचे ऍज इट इज राहतात. पण लिगँडचे ऑर्बिटल बरोबर मेटलचे ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होताना साइन चेंजेस होतात. काय साइन चेंजेस होतात, त्याच्यामध्ये तुमचं हे जे काय प्लस प्लस साइन होतं ते प्लस आणि मायनस साइन येतं. ह्याच्यापासून तुम्हाला जे ऑर्बिटल फॉर्म होणार आहे ते ऑर्बिटल आहे तुमचं कुठलं आहे, साय
A22U आणि त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे साय मायनस साय डॅश आणि इथं काय येणार आहे तुमचं सॉरी इथं प्लस आणि इकडं मायनस तुमचे हे ऑर्बिटल आहे त्याला त्याच्याबरोबरच कुठलं ऑर्बिटल आहे बघा आता इथं DZ² नसून कुठलं आहे PZ² ऑर्बिटल इथं आहे हे आता महत्वाचं आहे काय काय ह्याच्यातून बघायचे आपल्याला की सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल कसे ओव्हरलॅप होत आहेत मग आधीच्या केसमध्ये इथं काय बघितलं आपण जे काय ऑर्बिटल आहे ते सॉरी हे तुमचं लिगॅंडचं ऑर्बिटल होतं त्याच्याबरोबर हे ऑर्बिटल A1G फॉर्म होण्यासाठी DZ हे मेटलचं ऑर्बिटलची सिमेट्री मॅच होऊन ओव्हरलॅप होते पण जे दुसरं ऑर्बिटल आहे तुमचं त्या दुसऱ्या ऑर्बिटल मध्ये काय होते A2U फॉर्मेशन होताना तुमचं हे लिगॅंडचं ऑर्बिटल आहे त्याच्याबरोबर तुमच्या मेटलचं PZ ऑर्बिटल हे ओव्हरलॅप होत आहे हे दोन ऑर्बिटल फॉर्मेशन झाले ओके नेक्स्ट पुढचा ऑर्बिटल कसा आहे आता हे नोडल डायग्राम न सांगता मी डायरेक्ट डायग्राम सांगते तुम्हाला एक्सप्लेन करते आता तुमचं EG ऑर्बिटल आहे कोणाचं EG ऑर्बिटल आहे तुमच्या लिगॅंडचं ते कोणाबरोबर ओव्हरलॅप होतंय तुमच्या DYZ ऑर्बिटल बरोबर ओव्हरलॅप होते म्हणजे तुमचं E1G ऑर्बिटल तुमच्या हे जे मेटलचं ऑर्बिटल आहे ते आणि त्याच्यापासून तयार काय होणार आहे तुमचं ह्या दोन ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होऊन तयार काय होणार आहे तुमचं ऑर्बिटल जे मोलिक्युलर ऑर्बिटल आहे फेरोसिनचं ते E1G फॉर्म होणार आहे आणि कसं आहे ते फॉर्मेशन तुमचं हे जे काय EG ऑर्बिटल आहे हे EG ऑर्बिटल तुमचं साय प्लस साय डॅश आणि त्याच्यामध्ये ऍडिशन होणार आहे कुठल्या ऑर्बिटलची तुमच्या ह्या DYZ ऑर्बिटलची ऍडिशन होऊन तुमचं हे E1G ऑर्बिटल फॉर्मेशन होणार आहे तसंच नेक्स्ट आहे तुमचं ऑर्बिटल जे तयार होते ते E1U फेरोसिनचं E1U कसं फॉर्मेशन होणार आहे बघा साय E1U फॉर्मेशन होत असताना त्याच्यामध्ये तुमच्या मेटलचं जे ऑर्बिटल आहे ते आहे E1U E1 कसं फॉर्मेशन होणार आहे तुमच्या ह्या साय सिस्टीम वरून आता प्रत्येक वेळेस मी ती साय सिस्टीम सांगत नाही E1 प्लस तुमचं काय असणार आहे मायनस तुमचं काय असणार आहे तिथं ओव्हरलॅपिंग कसं होतंय ऑपोजिट होतंय मायनस तुमचं हे असणार आहे PY ऑर्बिटल बाय मेटलचं हे दोन ऑर्बिटल नुसते लिहून घ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल हे मगाशी आपण स्टार्टिंगला आधी दोन बघितले ते कुठले होते A1G नंतर A2U नंतर E1G नंतर E1U आणि हे ओव्हरलॅप कसे होत आहेत तुमच्या D ऑर्बिटल वरती इथपर्यंत बघितलं नेक्स्ट आहे तुमचं ऑर्बिटल आता तुमच्या लिगेंडचं ते आहे तुमचं परत E1G आणि ते ओव्हरलॅप होणार आहे तुमच्या ऑर्बिटल वरती कुठलं आहे तुमचं मेटलचं DXZ नेक्स्ट आहे तुमचं ऑर्बिटल E1U हे ओव्हरलॅप होणार आहे तुमच्या PX बरोबर नेक्स्ट आहे तुमचं E2G हे ओव्हरलॅप होणार आहे तुमच्या DXZ बरोबर परत तिथं सेम येणार आहे डबल झालं हे सॉरी E2G हे तुमचं ओव्हरलॅप होतंय E2U हे ओव्हरलॅप होणार आहे तुमच्या आता हे जे E2U ऑर्बिटल आहे ह्याच्या सिमेट्रीला मॅच करण्यासाठी मेटलकडे कुठलंही सुटेबल ऑर्बिटल नाही म्हणून ह्याच्या बरोबर ओव्हरलॅपिंग दाखवता येणार नाही एमओ डायग्राम मध्ये जे जॉईन करतो ते ह्याच्या बरोबर मेटल बरोबर ओव्हरलॅपिंग येणार नाही नेक्स्ट ऑर्बिटल आहे तुमचं E2G ओव्हरलॅप होतंय तुमच्या DX² आणि Y² बरोबर आणि नेक्स्ट आहे तुमचं लास्टचं परत E2U ह्याच्या बरोबर ओव्हरलॅपिंग आहे ह्याच्या बरोबर पण ह्याच्या सिमेट्रीला मॅच करेल असं मेटलचं सिमेट्रिकल ऑर्बिटल कोणतंही तिथं प्रेझेंट
नाही. हे काय बघितलं आपण, जे काय ऑर्बिटल्स आहेत ते ऑर्बिटल्स कसे ओव्हरलॅप होत आहेत आणि ओव्हरलॅप होऊन त्याच्याबरोबर कसे ऑर्बिटल फॉर्म करतायत हे इथं आपण बघितलं आहे. आता हे डायग्राम मध्ये मी टाकलं आहे बघा. हे जे काही तुमचे हे 5 आहेत ती आता एका रिंगचं मी इथं शो केलेलं आहे. हे जे काय आहे मोलिक्युलर ऑर्बिटल ऑफ पाय सिस्टीम इन सायक्लोपेंटॅनाइल, हे तुमचे एक रिंगचे एवढे ऑर्बिटल आहेत. आता ह्याच्यामध्ये मगाशी जसं सांगितलं त्या पद्धतीनं जर तुम्ही बघितलं तर सगळे हे वरचे आहेत ते प्लस साइन वाले कन्सिडर करूया आपण, आणि हे सगळे कसे आहेत, झिरो नोड प्लेनचा हा एक ऑर्बिटल तयार झाला आहे. पुढची आहेत तुमची जी ह्याला किंवा साय 1 असंही आपण म्हणणार आहे. पुढची जी काही कंडिशन आहे तुमची साय 2 आणि साय 3 ची सिस्टीम आहे. त्याच्यामध्ये एक एक नोड सिस्टीम फॉर्मेशन होती. ही आहे तुमची साय 2 आणि ही आहे तुमची साय 3. आता ह्याच्यामध्ये नोड कुठं फॉर्मेशन होणार आहे, ही जी काय डॉटेड लाईन आहे इथं नोड फॉर्मेशन होणार आहे. इकडं काय आहे तुमचं अबोधी प्लेन जो काय आहे मोलिक्युल त्याच्यामध्ये इकडं पॉझिटिव्ह साइन आहे इथं, आणि इकडं काय आहे निगेटिव्ह साइन आहे. तसंच साय 3 मध्ये पण एकच नोड सिस्टीम फॉर्मेशन होती. कशी नोड सिस्टीम फॉर्मेशन होती, तिथं नोडल प्लेन जी काय आहे ती तुमची अशी नोडल प्लेन येणार आहे. त्याच्यामध्ये पण जे तुमचे हे अबोधी प्लेन लोब्स एकच पकडूयात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. इथं आहे तो पॉझिटिव्ह साइन आहे, इथं आहे तो निगेटिव्ह साइन आहे. त्याच्यामुळे तिथं ते 1 नोड प्लेन तयार झालेला आहे. आणि नेक्स्ट आहे तुमची साय 4 आणि साय 5. त्या साय 4 आणि साय 5 मध्ये काय होते, तुमचे 2 नोडल फॉर्मेशन होत आहेत. साय 4 मध्ये अशी एक नोड प्लेन जातील, अशी एक नोड प्लेन जातील. साय 5 मध्ये तुमचे क्रॉस तुमचे हा काय जाणार आहेत, नोडल प्लेन जाणार आहेत. आणि हे जे काही तुमचे 5 हे नोडल प्लेन असलेले तुमचे सायक्लोपेंटॅनाइलचे मोलिक्युलर ऑर्बिटल आहेत, त्यांचंच इंटरॅक्शन मेटलच्या डी ऑर्बिटल बरोबर कसं होणार ते इथं एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये जे आता मी तुम्हाला डायग्रामॅटिकली दाखवलं काढून, ते किचकट जर वाटलं असेल तर तुम्हाला इथं तुमच्या लक्षात येईल. हे जे काय तुमचं डी झेड ऑर्बिटल आहे, हे डी झेड ऑर्बिटल तुमच्या ह्या साय 1 सिस्टीम बरोबर ओव्हरलॅप झाला आहे, की जी तुमची झिरो नोडल सिस्टीम आहे. ते ओव्हरलॅपिंग होऊन तुमचं हे ऍटॉमिक ऑर्बिटल मोलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म झालेलं आहे. नेक्स्ट तुमची सिस्टीम आहे जी की साय 2 आणि साय 3. साय 2 आणि साय 3 बरोबर मेटलचं डी एक्स झेड आणि डी वाय झेड हे ऑर्बिटल तुमचे तिथं काय झालेले आहेत, ओव्हरलॅप झालेले आहेत आणि मोलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन झालेलं आहे. तिथं डायग्राम मध्ये दिसतंय तुम्हाला कसं काय ओव्हरलॅपिंग झाले ते. आणि लास्ट तुमची आहे तुमची सिस्टीम साय 4. ही आहे ती साय 4 आणि ही आहे साय 5. त्याच्याबरोबर तुमचे डी एक्स वाय आणि डी एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर जी मगाशी आता मी लास्ट सांगितले ते तिथं ओव्हरलॅपिंग झालेले आहेत. आणि हे तुमचे हे मोलिक्युलर डायग्रामचे ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन झालेले आहेत. कशाचे, तुमच्या जे काय फेरोसिनची येणार आहे. त्याच्यामध्ये हे सगळे जे दाखवले ते बॉन्डिंग इन नेचरचे आहे, की लिनियर कॉम्बिनेशन जो काही झाला असेल ऍटॉमिक ऑर्बिटल्सचं आणि लिगँडच्या ऑर्बिटल्सचं, त्याच्या थ्रू हे अँटीबॉन्डिंग आणि नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स तुमचे फॉर्मेशन झालेले असणार आहेत. आणि आता ही त्याची फेरोसिनची मोलिक्युलर डायग्राम. आता ह्या साइडला जे दिसतायत दिस साइड ते तुमचे मेटलचे ऑर्बिटल्स प्रेझेंट आहेत. कुठले कुठले आहेत तुमचं हे 3D 4s आणि 4p हे मेटल ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेझेंट आहेत. आणि ह्या साइडला जे दिसत आहेत हे तुमचे लिगेंडचे मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स आहेत. कुठले कुठले आहेत, A2G, A1G, E1U, E1G, E2G आणि E2G. हे जे आहेत 1 2 3 4 5 6 हे कशापासून आलेले, तुमचे लिगँडच्या नेचर पासून आलेले आहेत. हे काय तुमचे जे 2 रिंग आहेत त्या रिंगचे हे ऑर्बिटल्स तिथं आलेले आहेत. ओके. आता ह्याच्यामध्ये जी तुमची मोलिक्युलर डायग्राम आहे ती मोलिक्युलर डायग्राम पासून जे हे 5 तुम्हाला दिसत आहेत, कुठले 5 आहेत, हे 1 2 3 4 5 हे 5 ऑर्बिटल
कसे फॉर्म झालेत तुम्हाला ह्याच्यामध्ये जे डॉटेड लाईननी जॉईन केलं आहे त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल. मग फर्स्ट जो काय आहे A1G तिथला खालचा त्याचाच अँटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल तुमचं इथं फॉर्मेशन झालेलं आहे. म्हणजे बॉन्डिंग आणि अँटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल ह्या लिनियर ॲटॉमिक कॉम्बिनेशन थ्रू तिथं फॉर्मेशन झालेलं आहे. सायक्लोपेंटाडायनल रिंगचे ऑर्बिटल्स आणि मेटलचे ऑर्बिटल्स. आता हे जे काय तुमचं फेरोसिन आहे हे फेरोसिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करतं. म्हणजे त्याच्या एमओ डायग्राम मध्ये जी काय व्हॅलन्स शेल येणार आहे किंवा त्याची जी काय लास्ट जी काय ऑर्बिटल्स प्रेझेंट येणार आहेत त्याच्यामध्ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम प्रेझेंट आहे. मग त्यातले 18 इलेक्ट्रॉन कोणाचे आहेत, तो जो काय तुमचा लिगॅंड आहे त्या लिगॅंडचे 12 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत. 12 कसे झाले, तुमचा हा जो काही सायक्लोपेंटायनल रिंग आहे त्या एका रिंगचे 6 इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या रिंगचे 6 इलेक्ट्रॉन मिळून ते 12 तिथं त्याचा काय झालाय लिगॅंडचा इलेक्ट्रॉनच्या पार्टिसिपेटचा काउंट झालाय. आणि बाकीचे जे 6 इलेक्ट्रॉन आहेत ते 6 इलेक्ट्रॉन कोणाचे आहेत, तुमच्या Fe2+ चे आहेत की त्याची D6K त्याच्यामधून हे 6 इलेक्ट्रॉन तिथं फिलअप झालेले आहेत. आता त्यातले हे जे 12 इलेक्ट्रॉन आहेत लिगॅंडचे ते सगळेच्या सगळे काय म्हणते बघा, हा महत्वाचा आहे, ते सगळेच्या सगळे हे तुमचे जे बॉन्डिंग ऑर्बिटल आहेत खालचे त्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल मध्ये फिलअप झालेले आहेत. आणि जो तुमचा मेटल आहे आयर्न त्याचे 6च्या 6 इलेक्ट्रॉन हे त्याच्या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मध्ये फिलअप झालेले आहेत. आणि सगळेच्या सगळे इलेक्ट्रॉनचं नेचर हे पेअर्ड असल्यामुळं फेरोसिन हा तुमचा कंपाऊंड डाय मॅग्नेटिक इन नेचर शो करतो. आणि त्याचं जे काय हे बॉन्ड ऑर्डर आहे ती बॉन्ड ऑर्डर जास्त असल्यामुळं त्यांचा जो काय डिस्टन्स आहे त्या बॉन्ड डिस्टन्स काय येतो, कमी येतो. बॉन्ड डिस्टन्स कमी आल्यामुळं बॉन्ड ऑर्डर जास्त असल्यामुळे बॉन्ड डिस्टन्स कमी आल्यामुळं हा कॉम्प्लेक्स जो काय आहे तो मोर स्टेबल तयार होतो आणि तो लेस रिएक्टिव्हिटी दर्शवतो. आणि जे दुसरे एक्झाम्पल आहेत तुमचे कोबाल्टचं आणि निकेलचं हे बऱ्यापैकी 19 आणि 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम शो करतात. कोबाल्ट आहे तो तुमचा हा 19 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम शो करतो आणि निकेल आहे तो तुमचा 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम शो करतो. आणि ह्याच्यामध्ये जो काय 1 इलेक्ट्रॉन आहे ह्याच्यामध्ये जे काय 2 एक्स्ट्राचे इलेक्ट्रॉन आहेत ते 1 आणि 2 एक्स्ट्राचे इलेक्ट्रॉन हे तुमच्या अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मध्ये जातात. त्याच्यामुळे त्यांची बॉन्ड ऑर्डर ही कमी येते आणि बॉन्ड ऑर्डर कमी आल्यामुळे त्यांचा बॉन्ड डिस्टन्स जो काय आहे मेटलचा आणि रिंगचा तो इन्क्रीज होतो, तो वाढतो. तो इन्क्रीज झाल्यामुळे त्यांची रिएक्टिव्हिटी जी काय आहे नेचर ती रिएक्टिव्हिटी पण इन्क्रीज होते, रिएक्टिव्हिटी पण वाढते आणि त्याच्यामुळे रिएक्टिव्हिटी वाढल्यामुळे ते कॉम्प्लेक्स कसे आहेत, लेस स्टेबल आहेत अकॉर्डिंग टू फेरोसिन. इथपर्यंत तुमचा हा फेरोसिन काय जो काय आहे नेचर ऑफ बॉन्डिंग ते इथं संपलेलं आहे. समजलं का? आता काही ना समजलं असेल, काही ना समजलं नसेल असंही मला माहितीये, कारण का स्क्रीनवरती व्हर्च्युअली हे एक्सप्लेन करायला थोडं टफच आहे. तुम्ही त्यासाठी रेफरन्स बुक रेफर करा. पुरी शर्माच्या बुक मध्ये छान एक्सप्लेन केलेलं आहे हे. त्यासाठी तुमचं कन्फ्युजन क्लिअर व्हायसाठी तुम्हाला आधी नोड प्लेन सिस्टीम काय आहे की त्या लिनियर ॲटॉमिक कॉम्बिनेशन मध्ये नोड कसे फॉर्म होतात ते आधी वाचावं लागेल आणि हे तुम्हाला आधी झालेलं आहे. इन बेसिक कन्सेप्ट आहे ही. समजले का? यमो डायग्राम समजली का? एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला विचारलं सायक्लिक पाय सिस्टीम तर तुम्हाला त्याच्या प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस, सँडविच कंपाऊंड आणि नुसतं मेटॉलिसिस म्हणजे काय, मेटॉलिसिस मध्ये फेरोसिन्स म्हणजे काय तेवढंच एक्सप्लेन करायचे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला नोड सिस्टीम तिथं कॅल्क्युलेट करायची नाही किंवा तिथं एक्सप्लेन करायची नाही. आणि जर नुसती यमो विचारली तर तुम्हाला ही यमो डायग्राम तिथं काढावी लागेल आणि त्या यमो मध्ये मग किती आयरनचे इलेक्ट्रॉन आहेत, किती तुमच्या लिगॅंडचे इलेक्ट्रॉन आहेत एवढं तिथं एक्सप्लेन करावं लागेल. आणि त्याच्या मग त्याची स्टॅबिलिटी, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी कशी आहे त्याची आणि त्याची काय मॅग्नेटिक मुवमेंट आहे ती तेवढी तिथं एक्सप्लेन करावी लागेल. इन डीप मध्ये मी जे आता एक्सप्लेन केले ते तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहिण्यासाठी नाही, तुम्हाला ती सिस्टीम कळावी, कसे ऑर्बिटल्स तयार होतात म्हणून मी एक्सप्लेन केलं आहे. समजले का? हो मॅडम समजले. जर कोणाला समजलं नसेल तर इंडिव्हिज्युअली मला विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. आता हा तुमचा जो काही लेक्चर होता तो प्रोजेक्ट वर्क साठी लेक्चर होतं. मला वाटते 5च मिनिटं शिल्लक राहिलेत.
तर त्याच्यामध्ये तुमची जे काही लिटरेचर सर्वे आहे किंवा मेथोडॉलॉजी आहे किंवा तुमचा जो काही प्रोजेक्ट आहे ते कुठपर्यंत आलंय वर्क मला जरा सांगाल का? म्हणजे मी तो रिपोर्ट मॅडमला पोचू करेन 1 by 1. रिव्ह्यू आर्टिकल लिहायला सांगितलंय सगळ्यांना. मग लिहिलेत का तुम्ही? तशी म्हणजे स्टार्ट करायला सांगितलंय. ओके बरं म्हणजे पण सगळ्यांचे जे काय थोडेफार तरी तयार झालेत का अजून काहीच लिहिलंच नाही स्टार्टच नाही केलं? एक लेक्चर झालेलं कांबळे सरांचं, त्यांनी नेचर सांगितलं असं असं लिहा किंवा असं. हा मग तुम्ही सुरू केलं का त्यात थोडंफार वर्क केलंय का? नाही केलं मॅडम, म्हणजे अजून नाही ते करतो PDF डाउनलोड. लिहिलंच नाही अजून. ओके बर बाकी काय नाही आता तुमचे प्रोजेक्ट कशाच्या रिलेटेड आहेत ते मला एवढं काय सगळ्यांचं माहित नाही म्हणजे मी नसल्यामुळे मला माहित नाही त्यामुळं तुमचा जो काय जे दिलं होतं तुम्हाला जे काय वर्क ते तुम्ही बऱ्यापैकी कम्प्लीट करा. आता मॅडम आज ज्या आजारी असल्यामुळे त्यांनी लेक्चर नाही घेतलं त्याचा फायदा थोडाफार मला झाला आणि आपला पॉईंट संपला पण जो प्रोजेक्टचा जो काही वेळ आहे तो तुमचं तुम्ही त्याच्यामध्ये करा कारण का ते नेक्स्ट लेक्चरला त्या विचारतील तुम्हाला की ते वर्क कम्प्लीट केले का नेक्स्ट पुढचं काय असेल ते पॉईंट देतील तर तेव्हा असं व्हायला नको की मी तुम्हाला अलर्ट केलं नाही किंवा काहीच विचारलं नाही असं व्हायला नको म्हणून मी विचारलं. ठीक आहे मॅडम ते रिव्ह्यू आर्टिकल वगैरे ते कधीपर्यंत द्यायचंय? तुम्हाला ड्यू डेट नाही का दिली त्यांनी? नाही म्हणजे नुसतं नेक्स्ट वीक असं सांगितलं फक्त. ओके पण तुम्ही म्हणजे थोडंफार तरी त्यात काय असेल ते आर्टिकल तयार करून ठेवा जेव्हा केव्हा मागतील तेव्हा तुम्हाला ते अचानक आजच तयार करू असं व्हायला नको. सबमिट करायला येईल कारण का आलं कधी पण की लगेच मागतील जे काही कॉम्पिटिशन आहेत पोस्टरचं तुम्ही बघताय आता ग्रुपवर टाकतायत त्याच्यामुळे तुम्हाला ते तयारच ठेवावं लागेल. प्रिन्सिपल सरांनी सांगितले असते ते करण्यासाठी त्यामुळे तुम्ही करून ठेवा म्हणजे वेळ काढून काय असेल तुमच्या नुसार वेळ भेटेल तसं ते काढून ठेवा. म्हणजे तुमच्या प्रोजेक्ट रिलेटेड पीडीएफ सगळ्या डाउनलोड करून त्याच्यातूनच घ्यायचं असतील ना आर्टिकल ते? हो मॅडम त्याच्यातूनच घ्यायचंय पण आता आम्ही सगळं पेन ड्राईव्हला ठेवलंय ते कधी काढाय. म्हणजे घरी पेनड्रॉइव हा मोबाईल अटॅच होऊ शकत नाही म्हणून का? मोबाईल हा ओके मग एखाद्या दिवशी कॉलेजमध्ये जाऊन फक्त बघा तुम्ही मग कसं होतंय ते किंवा जे काय शेजारी तुमच्या कुठं जर नेट कॅफे वगैरे काय असेल जर पीसी अवेलेबल होत असेल तर तसं करून बघा किंवा मोबाईल मध्ये न्यूली डाउनलोड करा परत का मोबाईल हो मध्ये मॅडम होत नाहीत? नाही मोबाईलमध्ये होतात की पण त्याला खूप वेळ लागतो आणि ते काय मोबाईलमध्ये स्पेस पण नाही आहे आता. आणि आता पेपर पण ह्याच्यावरती काय मॅडम खूप आहेत आणि परत आता डाउनलोड करायचे आधीच केलं की असं झालं. मग त्याच्यावरती मग आता तुम्हाला पीडी रीडरच घ्यावा लागेल मग काय मग करणार हां मोबाईलला जर अटॅच करायचं असेल तर जर पॉसिबल असेल तर घ्या काय पुढं बी तुम्हाला उपयोगी पडेल. डायरेक्ट तुम्ही पीडी मोबाईलला कनेक्ट करू शकता. आणखीन बघा म्हणजे हा जे लोक पोस्टर करणार आहेत त्यांनी पण सप्टेंबर एंड पर्यंतच रिव्ह्यू आर्टिकलचा डेटा द्यायचा का टीचरकडे? हो तीच डेट असेल हो ड्यू डेट तीच असेल. मॅडम दोन दोन कसं म्हणजे अजून आताशी पोस्टरच चाललंय आमचं मग पोस्टर होईपर्यंतच आता 4 दिवस हा जातील ते अजून. पण आहे एकदा मग तुम्ही तुमचे जे कन्सल प्रोजेक्ट गाईड आहेत त्यांना विचारा आणि मग विचारा कारण का मला रात्री डायरेक्टली सांगितलं भानुवर मॅडम की तुझं लेक्चर एक्सटेंड करून थोडंफार प्रोजेक्ट विषयी कुठपर्यंत आले ते विचार मॅडमची तब्येत बरी नाही त्यामुळे मला आता एवढं काही माहित नाही त्याच्यामधलं त्यामुळे कन्सल तुमचे जे प्रोजेक्ट गाईड असतील त्यांना तुम्ही विचारू शकता. मॅडम हां ठीक आहे. मॅडम हे लेक्चर रोज होणार आहे का? असं टाइम म्हणजे टेबल 12. येईलच तुम्हाला बनवलंय तर टाइम टेबल त्यामुळे होतील म्हणजे 2 तरी आहेत 2 ते 3 सीओसी आणि हे आणि स्किल वरती एक असे 3 मध्ये डिस्ट्रीब्युशन केलेत म्हणजे 1 ते 2 लेक्चर तुमचा असू शकतं प्रोजेक्ट वरती 2 किंवा स्केल वरती 2 स्किल बेस्ड सिलेबस वरती आणि सीओसी चे 2 असे एक्स्ट्राचे म्हणजे तुमचे 3 लेक्चर होऊ शकतात. रेग्युलर सिलेबसचे 2 आणि हे एक्स्ट्राचे एक असं होऊ शकतं. टाइम टेबल तर तसं बनवलंय अजून त्याच्यामध्ये क्युरी असल्यामुळे मुलांच्या तुम्हाला डिस्ट्रीब्युट केलेलं नाही आमच्यासाठी ते टाइम टेबल बनवलेलं आहे त्याच्यामध्ये आहे ते.
म्हणजे मॅडम शुक्रवारी ह्याचं पण होणार का सीओसीचं प्लस प्रोजेक्टचं पण लेक्चर होणार का म्हणजे प्रोजेक्टशी रिलेटेड नाही आणि नाही तसं नाही रेग्युलर होणार. लेक्चर पण होणार? रेग्युलर तर होणारच आणि त्याच्याबरोबर एक सीओसीचं किंवा एक स्किलचं किंवा एक प्रोजेक्ट रिलेटेड असं लेक्चर होणार. म्हणजे तुमचे दिवसाचे 3 लेक्चर मिनिमम असू शकतात असं धरून चाल. 9 ते 10, 10 ते 11, 11 ते 12 असं 3 तास असू शकतात. ओके, अजून काय शंका? पंधराच काय तरी आज एवढे का कमी आहेत? आत्ता लेफ्ट झालेत का? हो मग अशी 19 होते मॅम. ओके, आणि 2 कोण नव्हते? 21 असतात रोज ऑफ प्रेझेंट. आता त्यांना हा पाठ समजणार का? बरं ठीक आहे, असू दे. प्रेझेंटीचा स्क्रीनशॉट काढलाय? हो काढलाय. हा, एंड मीटिंग लेक्चर करू का मग मी? हा ठीक आहे मॅम. हा चालेल, थँक्यू. जर समजलं नसेल कोणाला हा पॉइंट तर इंडिव्हिज्युअल विचारा, मी एक्सप्लेन करेन. मला माहित आहे हा जरा टफ पार्ट आहे, पण तुम्हाला ती फ्रिक्वेन्सी मॅच करावी लागेल. थोडं तुम्ही रीड केलं तर तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे, थँक्यू. ओके, बाय. ऋतुजा ऋतुजा गेली पण लगेच.